पीपल्स पार्टी का आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्कों में मुबैना बेजाबतियत का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन को फौरी मुदाखलत तहकीकात कार्रवाई का मुतालबा। इलेक्शन कमीशन को तहरीरी दरखास्त अरसाल। आख्या LA 30 ते 32 विच बेल्ट स्टिफनिंग की शिकायत। अमला नापड़ ते पोलिंग एजेंट्स को इजाजत न देने की भी शिकायत। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहते हैं आजाद कश्मीर विच अल्ट्रा फॉरम 47 वाला इलेक्शन नजर आ रहा है। किसी के दबाव में कम नहीं करांगे, हर गल नहीं मनी जा सकती, कानून के मुताबिक कम करांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का दूचोक मौकफ। आख्या तब्दीली तशद्दुद नाल नहीं, वोट नाल ले जा सकती है। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल का मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन का दौरा। सिक्योरिटी फोर्सेस के हंग विच कार्रवाई। गजेना बांदा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खवारजी माविया हलाक। मारा गया खारजी मुताबिक दहशतगर्द कार्रवाई में मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक अमीर माविया का खात्मा दहशतगर्द नेटवर्क लिए एक बड़ा धचका है। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अहम कदम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शेखुपुरा विच बायोमास स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह कर दिता। आख्या स्टीम प्लांट पाकिस्तान विच सर्कुलर इकॉनमी ते काबिल तजदीद तवानाई की नुमाया मिसाल। पाकिस्तान ते वेस्ट इंडीज के विचकार दूसरा टेस्ट मैच आज शुरू होगा। कौमी टीम विच आज तो 1-2 तब्दीलियां मुतवक्किल। शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफीक नूं प्लेइंग 11 में शामिल किया जाने का इम्कान। अली उस्मान की जगह साजिद खान को खिलाए जाने की तवक्को। मैच पाकिस्तानी वेले के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। चौपाल से जी एनू मैं हाथ तैयबा फराज। खास खबरें तुसीं सुनाने न्यूज़ स्टूडियो तो फिल वक्त लई NI। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर दे आम इंतखाबात दा कल दूसरा मरहला है और देखना है वे कि हुण उत्थे शेर दाड़ेगा या तीर चलेगा, क्योंकि जो पहला मरहला है वो तुसीं देखिया कि 9 सीटां जिहड़ियां ने वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जीतियां और 4 नशिस्तां जिहड़ियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नूं मिलियां और उन्हां दे विच भी इल्ज़ामात आए धांधली दे और काफ़ी एक सानू शोला बयानी जिहड़ी पहले मरहले तो बाद भी नज़र आई। हुण दूसरा मरहला और पोलिंग का वक्त जरा वे हुण दूसरा मरहला है तो इंतखाबी मुहिम जी है वो ख़त्म हो चुकी है और कल पोलिंग होएगी सुबह 8 बजे तो लैके शाम 5 बजे तक और देखना है कि की नताइज आते हैं। तो ये अहम चीज़ है वे कि जो महाजिर नशिस्तां ने 12 उन्होंने भी कल इलैक्शन है और वो नशिस्तां ने जिन्हों के हवाले नाल उत्थे जी कल अवामी एक्शन कमेटी है वो हाले भी धरना देकर बैठी और सानू उत्थे तसादुम की सूरत हाल भी नज़र आई है। तो इसलिए इस हवाले नाल सवाल है वे कि जी महाजिर नशिस्तां के उत्ते इलैक्शन होएगा और इलैक्शन तो बाद जो इंतखाबी अमल अगे चल रहा है और हुकूमत बनेगी और ये नाल क्या पार्लीमेंट और जमहूरीत जी मज़ीद मजबूत होएगी और उत्थे आवाम की इस हवाले नाल की राय वे ये उत्ते डिस्कस करांगे। तो ये नाल DGISPR ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने जो नवे सूबे के हवाले नाल गल की वो बहुत ज़्यादा जी हाईलाइट हो रही। हालांकि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दहशतगर्दी और बाकी मामलात भी सन, लेकिन जी चीज़ मीडिया और सोशल मीडिया से सब तो ज़्यादा जेर बहस आई है वो नवे सूबे का क्याम है। तो ये उत्ते भी डिस्कस करांगे और ये नाल कुछ चीज़ां इस तरह भी आ रही ने, इल्ज़ामात भी आ रहे हैं और क्या सराइयाँ भी की जा रही ने कि शायद कोई रिफ्ट जी हुकूमत और जी इस्टैबलिशमेंट उहदे दरमियान कुछ चीज़ जी वो पैदा हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि PMLN के नाल, कुछ कह रहे हैं पीपल्स पार्टी के नाल और जो PTI अपनी जीत जी करार दे रही क्योंकि कहते हैं कि असीं तो पहले ही कह रहे थे कि सिस्टम जो नहीं चल सकेगा। तो सिस्टम तो बेसिकली मुराद की है इस सारे मामला जिहड़े ना तो बड़ी तफसील दे नाल गल करांगे लतीफ़ चौधरी साहब नाल ते चलने उन्हां कोल। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? नहीं वोट है कश्मीरी वोटां दे विच? नहीं सर, असीं ते पाकिस्तानी ते लाहौरी हैं। लाहौरी पंजाबी हो तुसीं? हाँ जी पंजाबी। तो चलो ठीक है। और वैसे तो कश्मीरी भी पंजाबी समझे जाते हैं, असीं ते उन्हां नूं समझने।
ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਕੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉੱਥੇ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਉਹਦਾ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀਆਂ ਰੱਦ-ਅਮਲ ਆਇਆ ਔਰ ਨੋ ਡਾਊਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੀ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਔਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੌਣ ਦੇਖੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਉਹਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੜਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਭਾਰੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੋਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਮਕਾਨਾਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰਾਈਟ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇਸ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫੈਸਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਤੇ ਫਿਰ ਆਈਪੀਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਨੇ ਇਸ ਮਰਹਲੇ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਨੇ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਾ ਫਾਰੂਕ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਬੜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਵਰਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਇਮ ਮਕਾਮ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਦਾ ਅਮਲ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਵਰਗੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਅਖਤਰ ਸੁਬਾਨੀ ਜੈਸੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਲਵਾਲਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਐਮਕੇਐਮ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਔਰ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਧਰ ਇੱਧਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਇਹ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ 7 ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 7 ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮਗਰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਬ ਵੈਸੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਇਤਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਫਿਗਰ ਹੈ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਮੁਹਤਾਤ ਫਿਗਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੁਹਤਾਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨਫਰਮ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਾਜਰ ਚੋਂ 12 ਮਹਾਜਰ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਲੈਟਸ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਵ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਵੇਵ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥੋੜਾ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਪਿਆ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲਬੋ ਲਹਿਜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨੂਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਬਤੁਰਕੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਉੱਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਸਰ ਉਭਰਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ
ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 90s ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਏਰੀਆ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਤਰਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਜ਼ੇ ਅਮਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਦੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਜ਼ੀਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਨ ਡਾਊਨ ਹੋਏ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਬਿਲਾਵਲ ਤੁਮ ਮੇਰੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੋ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਨੋਕ ਝੋਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੀਰਪੁਰ ਤੇ ਮੀਰਪੁਰ ਖਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਖਾਸੇ ਉੱਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੋੜੇ ਕਰਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਘੋੜੇ ਦੁਰਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ DG ISPR ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਮਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਿਤਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਟਿਊਬਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਤੇ ਇਧਰ ਲਟਰਮ ਪਟਰਮ ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਯਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹਰ ਵੀਲੌਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ 99% ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਉੱਤੇ 90% ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਧਾਂਦਲੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਧਾਂਦਲੀ ਨੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਐਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਯੂ ਟਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਟਰਨ ਬਣ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਔਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਲਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਜ਼ੀਏ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਮਿਸਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਕੰਨ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਦੌੜ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੱਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਹੀ? ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ, ਕਾਲਮ ਨਗਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਤੌਰੇ ਇੱਕ ਸਾਫੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਵੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਰਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਡੈਪਥ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦਾ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਐਂਕਰ ਕਮ ਨਿਊਜ਼ ਵੀਲੌਗਰ, ਅੱਛਾ ਐਂਕਰ ਕਮ ਵੀਲੌਗਰ, ਉਹ ਮਸੂਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। तो उन्होंने कहा कि जी ज़रा आप भी बताइए कि ये जो मोहसिन नकवी साहब ने कहा है ये सूबों के हवाले से ये हाइब्रिड से ये तो सिस्टम ये क्या ख्याल है जा रहा है? अच्छा। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ ये जो ना इनके दरमियान रिफ्ट तो पहले से थी और अब मुझे मैं एक बंदे से मिल रहा था बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त है, इस वक्त इम्पोर्टेंट जगह पे है, तो वो मुझे उन्होंने भी मुझे बताया कि जी मामला बहुत ख़राब है और बहुत ही जो है ना सिस्टम को ख़तरा लाक हो गया और ये सब मामला चल रहे हैं। वो कहने का मकसद मेरा है कि ਹੁਣ ਸੋਚ ਤਜ਼ੀਆ ਨਿਗਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕੋਈ ਫੂਡ ਫॉर ਥਾਟ ਦੇ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਕਿਧਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਗੱਲ ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕੰਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਂਝ ਦਾ ਉਂਝ ਸੇਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਐਂਕਰ ਵੀ ਉਹ
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਫਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਗ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਅਪਡੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਜਜ਼ੀਏ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦਾ ਹਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਏ ਕਿਆਸ ਰਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਰੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਪੂਲਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਉਹ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਲੈਨਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਆ ਬਹਿਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਾਲੋ ਅਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਚੁੱਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 12 ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਧਾਂਦਲੀ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਇਸ ਵਕਤ ਪੂਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਹ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ PMLN ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ, ਧਾਂਦਲੀ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਹਾਂ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਬਹਰਹਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਦੇ, ਕੋਇਟਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਦਾ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਵੀ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਗਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਮਲ ਔਰ ਕੋਰਸ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ, ਇਹ ਮਰਹਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਕਿ ਕਿਆ ਮਖਲੂਤ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣੇਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੰਗਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣਾ ਲੇਗੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 33 ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਕੇ 45 ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ 45 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਥੇ 25 ਸੀਟਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਹੈ 23 ਸੀਟਾਂ ਦੀ। 23 ਸੀਟਾਂ ਲਾ ਬਣਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਹਾਂ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਤੇ 9 ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ 21 ਦਾ ਕੱਲ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, 21 ਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ 7 ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ 7 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਤੇ 7 9 ਤੇ 7 16 ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ 9 ਸੀਟਾਂ ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੀਆਂ ਹਾਫ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਹਾਂ 4 ਲਾ ਲਓ ਤੇ 20 ਹੋ ਗਈਆਂ 20 ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਚ ਗਈਆਂ? 2 ਸੀਟਾਂ ਜਾਂ 3 ਸੀਟਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਦੇ ਅਗਲੇ ਮਰਹਲੇ ਚ ਲੈ ਹੀ ਜਾਣਗੇ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਪੋਲਿੰਗ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਪੇਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇੱਕ ਸਾਦਾ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨਾਲ
ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆਉਂਦੀ। ਹੈ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚ ਸਭ ਜੀਬੀ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਇਆ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਨ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓਰਲੀ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟ 2008 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾ 73 ਤੋਂ ਹੀ ਆਗਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ 75 ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 75 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਏਰੀਆ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਬਜ਼ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਲਸਾ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੀਸੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਏਰੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦਾਰ ਤਨਵੀਰ ਇਲਿਆਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਭ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਇੱਕ ਲੈ ਲਈਏ ਉਹ ਹੀ ਵਾਸ ਨਾਟ ਅ ਪਪੂਲਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੱਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਔਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿ ਕਾਰਕੁਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਲਾਕਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ सियासत मईशत समाज ते रीति रिवाज ये खबरां नहीं पंजाब दी जिंदगी दा सच्चा रंग है कौमी ते अवामी मसलियां उत्ते खरी ते जानदार गलबात देखो पंजाब नू हर पासे तू सिर्फ चुपाल उत्ते आवाज तुहाडी चुपाल साडी ਵੇਖੋ ਵੇੜਾ ਅੱਜ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ हर दिन एक नवी मंजिल हर दिन एक नवा ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ
पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर ते टारगेट किलिंग दी सुपारी लैन वाले मरकजी शूटर दी शनाख्त हो गई। पुलिस राय के मुताबिक टारगेट किलर दी शनाख्त अरसलान दे नां तो हुई। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सैकटरी जनरल हसन मुर्तजा का कहना है सिस्टम विच जे कोई खराबी है तो ठीक करो, नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दो। FIA लाहौर की कार्रवाइयां माइग्रेंट स्मगलिंग ते वीजा फ्रॉड विच मुलविस 2 इंसानी स्मगलर गिरफ्तार। आज़ाद कश्मीर दे बर्फानी चादरां विच लिपटे हुए पहाड़, कुदरती हुसन दी जिंदा तस्वीर। आज़ाद कश्मीर विच सजेगा चुनाव दा मेला। पोलिंग होवेगी 3 मरहलियां विच। पहला मरहला 27 जुलाई, दूजा 2 अगस्त ते तीजा 10 अगस्त नूं होवेगा। आज़ाद कश्मीर असैंबली दियां 45 सीटां ते मुस्तकबिल दा फैसला। कश्मीर दी गद्दी ते कौन बैठेगा, आवाम अपना फैसला सुनाने लई तैयार ने। सियासी गहमा गहमी, बड़े बड़े दावे। इलेक्शन का दूसरा मरहला आज जो है वो मुकम्मल होने जा रहा है और वोटिंग का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। वोटिंग के अमल में क्योंकि बाज़ जगह पे वहाँ के मौसमी हालात और मुश्किल गुजार रास्तों की वजह से वो देर हुई, तो इसलिए वोटिंग के अमल में 1 घंटे का जो है वो इजाफा किया गया। और साथ ही इस असूल के तहत कि जो वोटर जो है वो पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुके हैं तो वो अपना हक़ राय दही जो है वो 6 बजे के बाद भी इस्तेमाल करेंगे। जो हमने लेटेस्ट जो है वो इंफॉर्मेशन हासिल की है उसके मुताबिक ऑलमोस्ट 96% पोलिंग स्टेशंस के ऊपर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है और गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका है। और सारा दिन तमाम जगहों पे लोगों ने बड़े पुरअमन माहौल में अपना हक़ राय दही जो है वो इस्तेमाल किया है। आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और पाकिस्तान में भी जिन महाजरीन सीटों पे इलेक्शन हो रहा है वहाँ पे भी। लेकिन बदकिस्मती से एक जमहूरी जमात, और ख़ास तौर पे ये बात इंतहाई अफसोसनाक है कि वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की सिग्नेटरी है, उन्होंने सुबह 10:30 बजे से एक काम शुरू किया और ये कहना शुरू कर दिया कि जी धांधली हो रही है और लोगों को जो है वो हक़ राय दही के इस्तेमाल से जो है वो रोका जा रहा है। कहीं कहा कि जी ये नहीं पहुंचा, कहीं कहा कि जी वो इस तरह से रोका जा रहा है 10:30 बजे। और फिर उस अमल को वो तसलसल से जो है वो बात करते चले गए। हमने दानिस्ता तौर पे इस बात को बलूज़े खातर रखा कि भाई अमल मुकम्मल होने दो, उसके बाद फिर बताएंगे कि भाई कितने नाखुशगवार वाक़यात हुए या ये आज़ाद कश्मीर की तारीख़ में जो है वो पुरअमन तरीन और वायलेंस फ्री जो है ये मरहला जो है वो इलेक्शन का हुआ है, जो मैं बाद में आपके सामने जो है वो सारी चीज़ें रखता हूँ। लेकिन उन्होंने एक अमल, जिस दिन मीरपुर में इलेक्शन हुआ है वहाँ पे सुबह 8 बजे से ले 6 बजे तक मैं दावे से कहता हूँ कि ये एक बात, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बताएं, एक अपना बयान बताएं जिसमें उन्होंने कहा हो कि जी धांधली हो रही है या जी ठप्पे लग रहे हैं जी या जो है वो ज़्यादती हो रही है। कोई बात नहीं। शाम 6 बजे के बाद जब गिनती शुरू हुई है 9 बजे तक, जब तक इनको अंदाज़ा था कि हम कोई 5-6 के फिगर के करीब जाएंगे, क्योंकि 3 सीटें वहाँ पे वो थी कि जो स्विंग थी, वो किसी तरफ भी जा सकती थी।
जब तक उनका रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ कि हम हार गए हैं, इन्होंने कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर इन्होंने धांधली का जो है वो दावा शुरू कर दिया। पहले दावा किया कि 13 सीटों पे धांधली हुई है। उसके बाद फिर हमारे साथ इन्होंने मीटिंग की, इन्होंने कहा कि नहीं 4 पे हुई है। हमने कहा जी ठीक है, 4 पे जो हुई है सबूत दे दें। फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा कहते नहीं 2 पे हुई है, यानी 13 में से 11 सीटों पे इलेक्शन बिल्कुल ठीक हुआ है, 2 के ऊपर धांधली हुई है। धांधली क्या हुई है कि जी ये देखें, आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी जो ज़ाती गांव या यूनियन काउंसिल का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे 90% से ज़्यादा जो है वो पोलिंग हुई है। हमने कहा कि ठीक है दें, हम अपने कैंडिडेट से जवाब लेते हैं। हमने उनसे जवाब लिया। अब देखें वहाँ पे अगर ये बात यहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में बैठे किसी बंदे से भी की जाए तो वो एकदम सोचेगा कि यार ये कैसे है। लेकिन वहाँ के में अगर आप वहाँ पे जाएं तो आपको मालूम होता है वहाँ पे पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर एक आबादी है, उस आबादी का 250 वोट है, एक फैमिली है, एक ही बरादरी है। वहाँ पे अगर वो 250 मौजूद है तो 250 ही पोल हो जाना है, 90% क्या वो 99% हो जाना है। और ये भी है कि वहाँ पे हो सकता है दूसरी पार्टी को एजेंट भी बाहर से भेजना पड़े, उसे एजेंट भी ना मिले। जब हमारे कैंडिडेट ने उनके कैंडिडेट का जो होम विलेज है उसकी जो है वो दी लिस्ट हमें, तो हमारे ऊपर वो लगा रहे थे 90% का था, वहाँ पे 99% हो गया। एक पोलिंग स्टेशन पे 96%, एक पे 99%। तो वो फिर हमने कल उनको कहा कि हमने कहा कि देखिए ये चीज़ है, आप इसके ऊपर फरमाएं, या तो ये है कि इसका फिर कोई फोरेंसिक करवा लेते हैं। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने कहा कि नहीं देखिए 96% तो हम भी अपनों को भी कहते हैं कि ये तो गलत है, लेकिन कुछ लोग बाहर गए होते हैं, नहीं होते। तो हमने कहा कि जरूर इसका फोरेंसिक करवा लें। ठीक है, इलेक्शन कमीशन को आप भी पिटीशन दें, हम भी देते हैं, लेकिन ये 10-10 या 6-6 पोलिंग स्टेशन है तो इनसे जो है वो कोई रिजल्ट में तो कोई वादी तब्दीली नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आज फिर इसी बयानिए को कि जी धांधली हो रही है, धांधली हो रही है। अब देखें कि पूरे दिन में 3 वाक़यात हुए हैं, 3 वाक़यात। एक वाक़या ये हुआ है कि लतीफ़ अकबर साहब जो कि सदर आज़ाद कश्मीर हैं इस वक्त, और वो इलेक्शन भी खुद लड़ रहे हैं। ये वहाँ का ये यानी कानून है, वहाँ पे इसकी ममानत नहीं है। वो अपने पोलिंग स्टेशन पे गए हैं वोट कास्ट करने। मैं पीपल्स पार्टी के अपने जो है वो मोअज़्ज़ीन अपने दोस्तों से कहूँगा कि मैं दावे से कह रहा हूँ इसकी तस्दीक कर लें आप। वो अपना वोट कास्ट करने के लिए गए हैं। वहाँ पे एक सादात फैमिली है, सादात फैमिली के साथ इनकी फैमिली का झगड़ा है। उनके लोग जो है वो पिछले 2.5-3 साल से किसी मुकदमे में जो है वो जेल में हैं। उनके साथ इनकी तू तकरार हुई है, कोई हाथापाई, कोई वहाँ पे झगड़ा भी नहीं है, सिर्फ तू तकरार हुई है। उस तू तकरार को इन्होंने कातलाना हमला बनाया। उस सुबह का कातलाना हमला हो गया। वहाँ पे कोई किसी ने किसी को मुक्का मारा हो, डंडा मारा हो, फायर एक भी हुआ हो, हम जिम्मेदार हैं कि अपनी बात के। कोई बात नहीं, सिर्फ तू तकरार हुई है और उसको इन्होंने जो है वो कातलाना हमला बना दिया। उसके बाद अगला वाक़या जो हुआ है, जहाँ पे मुश्ताक शाह साहिब नामी जो साहिब हैं, बुज़ुर्ग आदमी हैं, उनके मतलब बताया गया है कि उनकी वहाँ पे जो है वो डेथ हुई है। वहाँ पे एक ही बरादरी है लेकिन वो 2 हिस्सों में तकसीम है। उसके बन जाने हमारे साथ भी है, उनके साथ भी है। वहाँ पे उनके दरमियान आपस में हाथापाई हुई है, गाली गलोच तू तकरार हुआ है, और मुबैना तौर पे उसके भांजे शौकत शाह ने उसे धक्का दिया है, और धक्के से वो बुज़ुर्ग जो है वो गिरे हैं, लेकिन वहाँ पे उन्हें कुछ नहीं हुआ। मुबैना तौर पर
वो वहाँ से जब घर आए हैं तो लोगों का कहना ये है कि हार्ट के मरीज थे, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। अब ना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया, ना ये मालूम किया कि मौके पे हुआ क्या है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया है और फायरिंग से किया गया, और फायरिंग की गई। एक फायर की भी अगर वहाँ पे बात हुई हो, मैं अपनी बात का जवाब दे, हम इस बात के जवाब दें, नो फायर। क्योंकि हमने इंतज़ामिया से भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ये बात इंश्योर की थी कि भाई देखें, मीरपुर का इलेक्शन ठीक हुआ है लेकिन वायलेंस फ्री नहीं हुआ, एक इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, लोग असला लेके वो वहाँ पे घूमते रहे हैं। आप कोशिश करें, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से कहा, चीफ सेक्रेटरी से कहा, आईजी से कहा कि आप कोशिश करें कि ये फायर फ्री जो है वो इलेक्शन होना चाहिए, पूरे दिन में किसी जगह पे कोई फायर ना हो। और आज इंतज़ामिया का ये था कि ए मैन कैरिंग गन अगर जहाँ पे भी नजर आए उसको अरेस्ट कर लिया जाए, भले वो कैंडिडेट ही क्यों ना हो। तो वहाँ पे भी ये वाक़या हुआ, कोई फायर नहीं हुआ और मुश्ताक साहब अल्लाह को प्यारे हो गए। हमें बेहद अफसोस है, लेकिन वो इनका कारकुन भी नहीं, वो इनका कारकुन भी नहीं है। धक्के से ही उसे जो है वो चलो शहीद बना देना तो चलो बेहतर है, लेकिन ये है कि उसको धक्के से इन्होंने जब अपना कारकुन बना के उसको जो अब अपने खाते में डाला हुआ है। और सारा दिन यही कर रहे हैं कि देखें मुस्लिम लीग की नीयत सामने आ गई है, ये बंदा हमारा जो है वो कत्ल हो गया है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से ये कहूँगा कि आप हमारे भी बड़े कोलिशन लीडर हैं, आपने माशाल्लाह बहुत आगे जाना है। आप अपने लोगों को देखें, इन लोगों ने जो है वो आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे के आपसे गलत बातें करवाई हैं, आपसे गलत बयान दिलवाए हैं। वो आपका जो कैंडिडेट जो आपको कहता है मैं हार ही नहीं सकता और मेरे मुखालफ ने जो है वो अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो है वो 90% से ज़्यादा पोलिंग कर ली है, आप उसे पकड़े ना, हमने सबूत दिया है। अगर उसने अपने घर के पोलिंग स्टेशन के ऊपर 99% की है तो उसने ये क्यों नहीं बताया आपको पहले, ये उसने क्यों नहीं आपके बात सामने रखी। तो ये लोग जो है ये आपको जो है वो, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, लीडर हैं, ये लोग आपको जो है वो आपसे ये सारी जो है ये 2 नंबरी कर रहे हैं आपसे, और ये आपको वर्गला के गलत बातें करवा रहे हैं। तीसरा वाक़या, इसके अलावा आज पूरे दिन में किसी जगह पे कोई जो है वाक़या हुआ हो, हम दोनों अपनी बात के जवाब दें, आपके सामने बैठे हैं, कोई वाक़या नहीं हुआ। 8 सीटों के ऊपर जो है वो पुरअमन सुबह 8 बजे से 6 बजे तक जो है वो पोलिंग हुई है। अब गिनती का अमल जो है वो इस वक्त शुरू है, किसी जगह से कोई अपना रिजल्ट आ भी रहे हैं, कोई वाक़या नहीं हुआ। अगर किसी जगह हुआ तो मामूली वाक़या जैसे हो जाता है आमतौर पे, जब रश हो, भीड़ हो, को थोड़ा बहुत आपस में जो है वो तलखी तकरार हो जाता है। इसके अलावा कोई जो है वो वाक़या नहीं हुआ। तीसरा वाक़या ये हुआ कि ये एक इलाका है अपना, इसके LA 31 में, मुस्तफ़ाबाद LA 31 में एक खावड़ा का इलाका है, मुस्तफ़ाबाद यूसी। और ये खावड़ा का जो इलाका है वहाँ पे अब देखें ना, ये फिर कुदरत का एक निज़ाम है ना। जब आप झूठ बोलने बैठें और पूरी कौम को जो है वो झूठ को पूरी कौम के सर पे मरना शुरू कर दें, और झूठ के साथ आप ऐसी गुफ्तगू करें जो कि कौमी मफादात के ख़िलाफ़ है। आप एक ऐसा ख़ित्ता जो बड़ा एहसास ख़ित्ता है, वहाँ पे जो है वो कौमी मफाद को जो है वो कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश करें, तो फिर अल्लाह का निज़ाम भी एक है, फिर पकड़ देखें आपकी कैसे होती है। ये जनाब ये एक खावड़ा का इलाका है। इस इलाके में जो है ये सलाहुद्दीन, ये MNA साहब हैं, सलाहुद्दीन जडेजो, ये MNA हैं, और ये जो है ये सिंध पुलिस इनके साथ थी, मुसल्ला, वो कमांडो दस्ते थे इनके साथ।
ये इस इलाके में गए हैं मुस्तफाबाद और दो तीन जगह पे जाके ये पोलिंग स्टेशन के अंदर दाखिल हुए और अंदर दाखिल हो के वहाँ पे जो है वो इन्होंने लोगों को जो है मरोब करने की कोशिश की। जब ये कोशिश की तो वहाँ पे शोर पड़ गया, जो लोगों को कि जी वो ये हो रहा है, ये हो रहा है, किसी ने कहा जी उन्होंने जाके ये कर दिया, किसी ने कहा जी वो कर दिया। जब ये तीसरी जगह पे गए हैं तो वहाँ पे फिर लोगों ने इनको रेजिस्ट किया। जब रेजिस्ट किया है तो इनके गन मैनों ने फायर किया। पहला फायर जो है ये सलाहुद्दीन जनेजो MNA सिंध, उसके साथ जो फोर्स मौजूद थी उन्होंने पहला फायर किया और उसके जवाब में मुबैना तौर पे जो है वो दूसरे लोगों की तरफ से भी फायर हुआ है। अब मुबैना तौर पे कहा जा रहा है कि MNA साहब के हाथ पे या बाजू पे गोली लगी है, लेकिन इसकी कोई तस्दीक नहीं है। ये वो क्या है? कोई जो है वो अपना नहीं है, अपना कोई वो उसको क्या मेडिकल सर्टिफिकेट कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, हमें आप कह रहे हैं कि ये इस इलेक्शन को गुल्लू बट्टों का इलेक्शन ना बना दें। ये गुल्लू बट नहीं है तो और क्या है? ये सिंध से यहाँ पे क्या करने आए थे? सिंध के MNA का सिंध की पुलिस लेके, सिंध के गार्ड लेके यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसने का और आगे वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जाने का तो क्या बनता है? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आप इसको बुला के पूछेंगे इसको तो तो वहाँ पे क्या करने गए थे? हमने भी अपने MNA MPs की जो है वो ड्यूटी लगाई, हम भी दोनों वहाँ पे गए और वहाँ पे जो है वो हमने जो है वो अपने लोगों को बड़ी सख्ती से कहा कि भाई किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर आपने नहीं जाना। आपका काम है पोलिंग कैंप जो है आपके पार्टी का, आपके कैंडिडेट, उससे आगे आपने एक कदम नहीं रखा। हमें हमारे हमारे जो कोऑर्डिनेटर उन्होंने कहा कि जी हमें कोई छोटी मोटी कोई स्क्वाड ले दें, कोई गनमैन ले दें, हमने सुबह जाना। हमने कहा नो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। आप अपने तौर पे देखें, लोगों को जो है वो अपना मदद करें, अपने कैंडिडेट्स की मदद करें, लेकिन आपका कोई काम ही नहीं है पोलिंग स्टेशन के ऊपर। आपने सिर्फ जो है वो जो हमारा पोलिंग ऑफिस होता है, पोलिंग कैंप जिसे कहते हैं, आपने उस तक जो है वो रहना है। भाई आपका MNA जो है वो वहाँ पे गया क्यों? इसका क्या जवाब है आपके पास? और ऊपर से आप जो है वो सुबह का जो है वो प्रोपेगेंडे के ऊपर आप जो है वो लगे हुए हैं। वहाँ पे ये 2 या 3 सीटों पे हम भी महसूस कर रहे थे कि कंपटीशन है, जिनमें से एक सीट पर तो अब इलेक्शन जो है वो 4 को होगा। एक और सीट है जिसमें 3 यूनियन काउंसिल्स के 57 पोलिंग स्टेशन का जो है वो हमला डिले से पहुंचा, तो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया कि इसको भी जो है वो 4 को कर दिया जाए, LA 28 को। बाकी जगहों पे जो है वो पुरअमन और जो है वो भरपूर इलेक्शन हुआ है। टर्नओवर जो है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है 50% से -+। और जो अपना एक्शन कमेटी है, एक्शन कमेटी ने जो है वो अनाउंस तो खैर कुछ नहीं किया उन्होंने, लेकिन मुजफ्फराबाद सिटी में 2 जगह पे, एक अपर अड्डा है और एक प्लेट नामी उस इलाके को वो कहते हैं जहाँ पे एक दिन पहले को वहाँ पे इंसिडेंट भी हुआ। वो प्लेट जो चौक है या इलाका है, वहाँ पे उन्होंने जो है वो धरना दिया, प्रोटेस्ट किया, और एक ये अपर अड्डा के मकाम के ऊपर। लेकिन वो भी कोई तकरीबन 2-2:30 बजे जो है उन्होंने अपना प्रोटेस्ट करने के बाद जो है वो अपना प्रोटेस्ट जो है वो वहाँ पे क्लोज़ कर लिया। पूरे मुजफ्फराबाद शहर में भी, देही इलाकों में तो खैर इन चीज़ों का इफेक्ट पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है। वहाँ पे तो टर्न ओवर जो है वो यानी मैक्सिमम रहा है। मुजफ्फराबाद शहर में थोड़ा खौफ और हरास की इन्होंने जो है वो फ़ज़ा पैदा की थी, लेकिन इसके बावजूद जो है वो मुजफ्फराबाद पूरे शहर में जो है वो ज़बरदस्त पोलिंग हुई है। लोग घरों से बाहर निकले हैं और उन्होंने अपना जो है वो पोल किया है। तो मैं इस बात पे कंक्लूड करता हूँ कि रिज़ल्ट हमने आपको
मीरपुर का भी पहले बता दिया था, ये मुजफ्फराबाद का भी बता दिया और आपको मालूम भी है। लेकिन इलेक्शन में इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इंजीनियर उमीर मुकाम ते मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह दी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी सी। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस राना सनाउल्लाह का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पोलिंग का दूसरा मरहला अज हो रहा है। पुरअमन माहौल में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो रहा है। एक जगह होने वाली तकरार को कातिलाना हमला करार दे जाने की कोशिश की जा रही है। चंद लोगों के वलों धांधली दे इल्जाम लाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर इंजीनियर उमीर मुकाम ते मशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह दी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस जारी सी। उन्हों का कहना है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पोलिंग का दूसरा मरहला अज हो रहा है। पुरअमन माहौल में वोटिंग का अमल मुकम्मल हो रहा है। एक जगह होने वाली तकरार को कातिलाना हमला करार दे जाने की कोशिश की जा रही है। चंद लोगों के वलों धांधली दे इल्जाम लाए जा रहे हैं। सियासी चालां दी बसात ते ए मोरा ए कमाल। हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल। कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम। अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत। ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੁਪਾਲੂ ਤੇ। ਏਪੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਤੇ ਹੈ ਜੇ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ? ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ? ਸਹੀ, ਇਹ ਉਧਰ ਵੀ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਾ। ਇਹ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਣਨਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਡੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਥੱਲੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਦੀਆਤ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਯੂਏਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਲਦੀਆਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹੀ। ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਪੀਏ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਟੌਰ ਟੱਪਾ ਪੂਰਾ ਪਰਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਉੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਐਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਦੀਆਤੀ ਅਦਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕਾਤੇ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਬਣਾਤੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਲੇ? ਉਹ ਕਈਆਂ ਜੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਬਲਦੀਆਤ। ਹਾਂ, ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਧਰ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਕਰੋਚ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਵਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਹ ਵਰਗਲਾਏ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਰਗਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਧਰਨ ਤਖਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ 9 ਮਈ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਰ, 9 ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੇ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਰਜਾ ਅਮੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਕਦਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚੋਇਸ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਪੇਪਰਸ। ਹਾਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਨਕਲ ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪੁਰਾਣੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਧਰ ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੋ ਪੀਆਈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚूंकि वक्त बड़ी तेजी ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੰਡ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਵਫਾਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਖਤਮ, ਉਹ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਰਸਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਪਾਪੂਲਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਥੋਂ ਦੇ ਐਥਨਿਕ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਹਿੰਦਕੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਗੋਜਰੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਥਨੀਸਿਟੀ ਕਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਬੰਗਾਲੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਬਿਹਾਰੀ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਰਿਸਰਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੂਬਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਐਥਨਿਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੋੜ ਲਓ ਤੇ ਵੋਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਬਸ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਕਿ ਵਾਲਾ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਸਾ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਕਰੋ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈਏ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋਲੋਂ। ਪੈਗਾਮ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੋਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਹੈਗਾ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੋਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੋਟ ਦਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਪੋਲਿੰਗ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਕਾਸਟ ਕਰੋ। ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ मोहतरमा ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਇਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇੰਤਕਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਉਠੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਲਵੋ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਹਿਲ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਸ ਦੁਆ ਨਾਲ, ਇਸ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਿ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਮਰਹਲਾ ਬੜਾ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਹੁਣ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली दे इलेक्शन दा दूजा मरहला पोलिंग खत्म 20 नशिस्तां ते वोटां दी गिनती जारी चौपाल न्यू गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होने दा सिलसिला शुरू मुजफ्फराबाद डिवीजन दे 8 ते महाजरीन दे 12 हल्कों ते वोटिंग हुई मुजफ्फराबाद डिवीजन विच पोलिंग दा वेल 1 घंटा बढ़ाया गया महाजरीन दी नशिस्तां ते वोटिंग 5 बजे तक जारी रही इस्लामाबाद रावलपिंडी लाहौर गुजरावाला मुल्तान ते दूजे शहरां विच लोकां ने वोट कास्ट कीते इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम LA 27 मुजफ्फराबाद विच पोलिंग मुलतवी LA 28 दे 50 पोलिंग स्टेशनों ते पोलिंग मुलतवी खराब मौसम ते लैंडस्लाइडिंग दे बायस अमला ते सामान ना पड़ सकिया सेल शुदा पोलिंग बैग्स RO नू वापस मौसूल मुलतवी होने वाली पोलिंग हुण 4 अगस्त नू होवेगी। कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में लड़ाई झगड़े के वाकयात LA 29 मुजफ्फराबाद में नून लीग ते पीपल्स पार्टी के कारकुनां में तसादम पोलिंग नूं कुछ देर लिए रोकना पिया पीपल्स पार्टी का नून लीग उत्ते धांधली का इल्जाम LA 38 गुजरात में 2 सियासी जमातों के कारकुनां में झगड़ा पुलिस ने मुदाखलत ते कारकुन मुंतशिर। कायम मकाम सदर ते आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर उत्ते हमला इल्जाम नून लीग उत्ते ला दिता लतीफ अकबर ने आख्या नून लीग दे शरपसंद अनासर नू वफाकी वज़राह दी आशीर्वाद हासिल है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी दी हमले दी मुजम्मत LA 31 विच पार्टी कारकुन मुश्ताक शाह दे कतल दी भी मुजम्मत हमलावरां नू फिल फोर गिरफ्तार करके तहफरीत किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा आखिर नून लीग हर हद पार कर गई बिलावल भुट्टो ने आख्या इलेक्शन कमीशन धांधली करने वालियां दे खिलाफ कार्रवाई विच नाकाम रहा इलेक्शन कमीशन पहले मरहले विच कार्रवाई करदा तां दूजे मरहले उत्ते एतमाद बहाल हो जांदा उम्मीद है इलेक्शन कमीशन दूजे मरहले विच शफाफियत बरकरार रखेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने आख्या धांधली का इल्जाम लाने वाले सबूत लेके आन कश्मीरी महाजरीन उन्होंने वोट देंगे जिन्होंने कश्मीर की खिदमत की है पुरमन ते चंगे माहौल में इलेक्शन हो रहा है वफाकी वज़ीर अमर कश्मीर अमीर मुकाम ने आख्या कश्मीर में हुकूमत पीपल्स पार्टी दी है फिर धांधली किवें हो गई सानू कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मिले वज़ीर इत्तलात पंजाब में बुखारी ने आख्या रोना धोना पार्टी का वजूद किधरे नजर नहीं आ रहा धांधली का रोना रोन वाले चीखते रहेंगे कश्मीर में अज फिर मुस्लिम लीग नून कामयाब हो गई। नैयर बुखारी 2 बैलेट पेपर विका के धांधली का इल्जाम ला रहे ने तस्लीम कर लैन पीपल्स पार्टी की आजाद कश्मीर हुकूमत बिलावल भुट्टो के खिलाफ धांधली कर रही है धमकियों उत्ते इल्जाम लाने नाल इलेक्शन नहीं जिते जाते रोने धोने नाल नहीं वोटर कारकर्दगी उत्ते बाहर निकलता है सीनियर वजीर पंजाब मरीम औरंगजेब की रावलपिंडी विच गलबात आखिर अज मुजफ्फराबाद ते पंजाब विच नून लीग की फतह होवेगी मीरपुर जवाब ने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ ते मरीम नवाज उत्ते एतमाद किया मरीम औरंगजेब का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का भी दौरा। हमारे चीख धाड़ के बावजूद हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद हमारे सामने इकरार करने के बावजूद वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता तो वो क्या है वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन साढ़े को खोली ताकि रियासत सदर नूं तहफ़्फ़ुज़ नहीं ते फिर सिक्योरिटी प्लान की है सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी का मेज़बान कायरा दी मुजफ्फराबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस आख्या LA 31 फायरिंग नाल पीपल पार्टी का कारकुन शहीद हो गया इलेक्शन के अमल नूं मुतनाज़े नहीं बनाना चाहते मुंतवा करने के बावजूद इलेक्शन कमीशन मुनासिब सिक्योरिटी ने सकिया नेर बुखारी कहते हैं कि इंतखाबी नताइज नूं कबूल नहीं करांगे LA 31 नून लीग के कारकुनां ने साडे उम्मीदवार ते हमला किया इलेक्शन कमीशन सिर्फ नोटिस न लवे कानूनी कार्रवाई ते अहकाम भी देवे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ का सदर लतीफ अकबर के हमले का नोटिस जिम्मेदारां नूं कैफिर किरदार तक पहुंचाने की हिदायत इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के नाक़िस सूरत हाल से शदीद बरहमी का इजहार नायब सदर पीपल्स पार्टी शरीर रहमान ने आख्या मुस्लिम लीग नून के कारकुनान वालों फायरिंग जमहूरी इक़दार के मुनाफी है आज़ाद कश्मीर में पुरअमन इंतखाबी अमल सबुदास करने की साजिश नाकाम बनावे गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी ने आख्या सदर लतीफ अकबर के काफिले उत्ते मुबैना फायरिंग जमहूरी इक़दार ते हमला है।
पीपल्स पार्टी दा आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हल्कों में मुबैना बेजाबतगियां दा इल्जाम इलेक्शन कमीशन कोलों फौरी मुदाखलत तहकीकात ते कार्रवाई दा मुतालबा इलेक्शन कमीशन नूं तहरीरी दरख्वास्तां अरसाल आख्या LAT ते 32 विच बैलेट स्टिफनिंग दी शिकायत अमला ना पढ़न ते पोलिंग एजेंट्स नूं इजाजत ना देन दी भी शिकायत रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद कहंदे ने आजाद कश्मीर विच अल्ट्रा फोरम 47 आला इलेक्शन नजर आ रहा है। सिर्फ पीपल्स पार्टी के मजबूत हल्कों में मुश्किलात नहीं, इलेक्शन कमीशन का किरदार मशकूक हो गया। धौंस धांधली नाल इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करांगे। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी के इल्जामात नूं मुस्तरद कर दिता, शिकायत बेबुनियाद करार इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा आख्या पीपल्स पार्टी के इल्जामात मुनसिफाना इंतखाबी अमल नूं मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ने गिर गए। इंतज़ामिया की कोशिश के बावजूद वो रोड सुबह तक नहीं खुल सकी, तो इस वजह से हमें हल्का 27-1 मुजफ्फराबाद 1 के इंतखाबात जो हैं वो मुलतवी करने पड़े, जो अब 4 तारीख को इंशाअल्लाह ताला यानी 4 अगस्त को होंगे। तो बाकी इस वक्त तक जो आमदा इतलात हैं पाकिस्तान भर में पुरअमन तौर पर पोलिंग जारी है, बाकी हल्कों में भी पोलिंग जो है पुरअमन तौर पर जारी है। कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ जो जिससे किसी ज़ाब्ते की खिलाफवर्जी या कोई और ऐसी बात सामने आई। गुजारिश कर चुका हूँ कि वोट एक इस्लामी फरीज़ा है, लोगों को बाहर निकल कर ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और इससे तब्दीली की राह हमवार करनी चाहिए। किसी से दबाव कम नहीं करांगे, हर गल नहीं मनी जा सकती, कानून के मुताबिक कम करांगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आजाद कश्मीर का 2 टोक मौका वाक़या तब्दीली तशद्दुद नाल नहीं वोट नाल ले आई जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगलदा मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन का दौरा। खैबर पख्तूनख्वा विच सिक्योरिटी फोर्सेस दे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 2 महीने के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत कार्रवाइयां कई ख्वार जहनम वासिल ठिकाने तबाह सिक्योरिटी जराए के मुताबिक बजोड़ के इलाके शाकरो विच कई ख्वारिज के हलाक ते जख्मी होने की इतलात। एक सहूलतकार भी गिरफ्तार, भारी मिकदार विच असलाह ते गोला बारूद बरामद। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेस का हंगू के इलाके छपड़ी नरियाब विच ऑपरेशन खजीना बांडा चेकपोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खारजी मारिया गया। अमरीकी सदर ट्रंप तो ईरान उत्ते फौरी हमला मनसूख करने वाला सोशल मीडिया ते बयान में आख्या अमरीका ईरान के खिलाफ बदतरीन कार्रवाई करने मुकम्मल तैयार है। जेड़ी जंग जिंदाबाद नहीं वेखी गई, ईरान ते खिते ते मुल्क ने हमला मुअख्खर करने की दरखास्त की थी। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे नाल मशरूत है। मुआहदे की सूरत में आपने मजकूरी मुकम्मल ते मुस्तकिल खोली जाए कि मुआहदे ते जोरी प्रोग्राम खत्म करने की शर्त शामिल होगी। हर कोई मुआहदे ते कम करे, पाए तकमील तक पहुंचा। इसराइल ने भी हमला मुअख्खर करने ते इत्तफाक किया है। जरूरत पड़ते तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखें। सऊदी अरब ने सदर ट्रंप उत्तों ईरान उत्ते हमलियां तो गुरेज का मुतालबा किया। अमरीकी वैबसाइट एक्सिस का दावा आख्या कतर इमारात तुर्की ते पाकिस्तान ने भी अमरीका ते जोर दिता कि कशीदगी घट की जाए। सऊदी वली अहद दा अमरीकी सदर नाल टेलीफोनिक राबता। मोहम्मद बिन सलमान दा ट्रंप नाल ईरान उत्ते मुमकिन हमले उत्ते तशवीश दा इजहार। सऊदी वली अहद ने कशीदगी घट करन उत्ते जोर दिता। कतरी सालसा ने अब्बास अरागची, स्टीव विटकोफ ते ओमानी नुमाइंदियां नाल राबते कीते। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अपना होरमज़ खुलवाने लई मुआहदे की कोशिश विच कुछ पेशरफ्त हुई। अमरीका किसी भी एडवेंचर तो पास रहे, किसी भी मुहिम जो तो सख्त रद्दमल दिता जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने खबरदार कर दिता आख्या किसी भी चाहे तो फैसला कुन जवाब देने लई तैयार हाँ। जारत इलाका मुल्क भी शरीक होए तो सख्त जवाब दिता जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची ने सऊदी ते तुर्क वज़ीर ख़ारजा राबते। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नाल भी टेलीफोनिक राबता किया। ईरानी सरपंच मशीर मोहम्मद मकबर ने आख्या ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर से हमले किए गए थे। मैदान जंग तो बाहर असरात होंगे। मगरबी ताकता वालू 250 साल में बनाया गया ग्लोबल ऑडिट तबाह कर दिया जाएगा। ईरानी नायब सदर रजा आरिफ ने आख्या कि जंगी सूरत हाल के बावजूद ईरान में किसी चीज़ की कमी नहीं। ईरान 2 साल तक भी बदतरीन सूरत हाल का सामना करने लई तैयार है।
ਸ਼ਾਇਕੀਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪੀਸੀਬੀ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੋਂ ਮੁਤਮਈਨ ਨਹੀਂ। ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਨ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਿਫਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਉਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਵਾਰ ਐਕਸ ਉਤੇ ਪੈਗਾਮ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਕਤਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਸੋਦਾ ਸਿਆਸੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਰੁਕਾਵਟ। ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਮ ਬਤਦਰੀਜ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का दौरा। शहरियान नाल मुलाकात मसाइल पूछे ते वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स उत्ते गए अमले नाल मिले। बाद शहरियान दे नादरा सेंटर दे बाहर मुकर्रर करदा पार्किंग फीस तो बाद रकम लेने की शिकायत वज़ीर दाखिला ने तो शहरियान दे मसले बिला ताखिर हल करने लई अहकामात दिते। मोहसिन नकवी ने आख्या FRC दे ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई ते निज़ाम नूं स्ट्रीम लाइन किया जावे। पंजाब हुकूमत का माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ अहम इकदाम। वज़ीर आला ने शेखुपुरा विच बायोमास स्टीम प्लांट का इफ्तिताह कर दिता। मरीम नवाज ने स्टीम प्लांट का ऑनलाइन इफ्तिताह किया। आंख्या स्टीम प्लांट पाकिस्तान विच सर्कुलर इकोनॉमी ते काबिल तजदीद तवानाई की नुमाया मिसाल है। मनसूबा मौसमियाती मजबूती ते पायदार सनती तरक्की की तरजीहात तो हम आहांगे। KP की हुकूमत के अहदेदारां दी नाम निहात काबिलियत दा पोल खुल गया। वज़ीर हायर एजुकेशन मीना खान AI ते उत्ते ब्रीफिंग नूं समझण तो कासिर। मीना खान ने एतराफ़ किया कि मैनू ब्रीफिंग समझ नहीं आ रही। नाल मौजूद खातून ने पुश्तो विच भी समझाने की कोशिश की। लाहौर विच PTI रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर नूं नारोवाल दे रिहायशी जमान कोगी भट्ट ने कत्ल करवाया। ज़राए दे मुताबिक मुलजिम कोगी भट्ट दा रेत दे ठेके उत्ते अब्दुल्ला ताहिर नाल झगड़ा होया सी। पुलिस हुकाम दा कहना है कोगी भट्ट अमरीका विच मकीम भी अफराद नूं कत्ल करवा चुकिया। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस विच 6 मुलजिम गिरफ्तार मुलजिमान उत्ते शूटर्स दी सहूलतकारी दे इल्जाम। पुलिस ज़राए दे मुताबिक शूटर्स नूं लियान वाली रेंट दी गड्डी तहवील विच लै दित्ती गई। हजरत ताता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ता 983वां उर्स लाहौर में 3 रोज़ा तकरीबात आगाज। नायब वज़ीर आज़म साद करार थी दरबार इतिहासी फुल्ला दी चादर चढ़ाई फातह ख्वानी की थी। मुल्की तरक्की और खुशहाली ते अमन और इस्तेहकाम लई दुआ। बामानी मुज़ाकरात तक ईरान नूं कीमत चुकाना पवेगी। ईरान हुण अंजाम दे बगैर मुज़ाकरात दी तवक्को न रखे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने आख्या ईरान ने पहले कदे भी ट्रंप वर्गे सदर दा सामना नहीं कीता। ईरान ने वरियां तो झूठ बोलिया ते मुआहिदे तोड़े। रूसी दारुल-हुकूमत मास्को में धमाका 3 अफराद हलाक 21 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खातून धमाका खेज मवाद कैफे ले आई। गार्ड ने रोकने की कोशिश की थी ते धमाका हो गया। पुलिस ते रेस्क्यू दी टीमां मौके उत्ते अपड़ गया। फरोज नजाकरा लाइन्स दी सैर ते जान वाला छोटा त्यारा डिग के तबाह हादसे विच 13 अफराद हलाक हो गए। हलाक अफराद विच 11 हस्या ते 2 पायलट शामिल। पाकिस्तान ते वेस्ट इंडीज के विचकार दूजा टेस्ट मैच शुरू। वेस्ट इंडीज का टॉस जीत के बैटिंग का फैसला। पाकिस्तानी टीम में 4 तब्दीलियां कीतियां गईयां। वेस्ट इंडीज टीम बरकरार। मेजबान टीम नूं सीरीज विच 1-0 दी बरतरी हासिल। Scared me far less than this one. Put aside your petty squabbles. But mark my words. तीन दुनियावां दे हीरोज़ एक तबाहकुन खतरे दा मुकाबला करन लई मुतहिद मार्वल दे नਵੇਂ सुपर
ਹੀਰੋ ਫਿਲਮ ਐਵੇਂਜਰਸ ਡੋਮਸ ਦਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਜਾਰੀ। ਫਿਲਮ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਬਣੇਗੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चौपाल च जीआनू मैं हाँ मलिक महातीर मुहम्मद ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੈਬਾ ਫਰਾਜ਼। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਨੇ ਆ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਮੌਸੂਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਹਲਕਾ LA 34 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 114 ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 114 ਤੋਂ 35 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਤੋਂ 117 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। नाज़रीन वड्डी खबर तो कहना है कि आजाद कश्मीर में दूसरे मरहले के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू। हल्का LA 34 के पोलिंग स्टेशन 114 विच नून लीग के नासिर हुसैन डार अगे नासिर हुसैन डार नूं पोलिंग स्टेशन 114 तो 35 वोट मिले। पोलिंग स्टेशन बागबानपुरा तो 117 वोट मिले। बिल्कुल जी नाजरीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਮੌਸੂਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਹਲਕਾ ਨੇ 34 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 114 ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 114 ਤੋਂ 35 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਤੋਂ 117 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। अहम खबर नाजरीन शामिल कर रहे हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ आजाद कश्मीर ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ ਹਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਮੌਸੂਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹਲਕਾ LA 34 ਦੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 114 ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਅੱਗੇ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਡਾਰ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 114 ਤੋਂ 35 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਾਗਬਾਨਪੁਰਾ ਤੋਂ 117 ਵੋਟ ਮਿਲੇ। ਅहम खबर नाजरीन शामिल कर रहे हैं। नाज़रीन नून लीग के मोहम्मद यासीन लोन 1276 वोटा नाल अगे जबकि जावेद भट्ट 563 नंबर लेके दूजे नंबर ते आ गए ने। मोहम्मद यासीन लोन नून लीग ते 1276 नंबर लेके जित गए ते पीपल्स पार्टी ते 563 वोट लेके जावेद भट्ट हार गए ने। बिल्कुल जी 10 ਦੇ 10 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਲੋਨ 1276 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਦਕਿ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ 563 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। PMLN ਦੇ ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਲੋਨ 1276 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਵੇਦ ਭੱਟ 563 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 4 LA 43 10 ਦੇ 10 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਲੋਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ 1276 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ कामयाबी हासिल की। जावेद भट्ट ਨੂੰ 563 वोट पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अद्धे मार्जन तो हारी है। नाजरीन PMLN दे मुहम्मद यासीन लोन 1276 वोट लैके जित चुके ने। 10 ਦੇ 10 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। आजाद कश्मीर में दूसरे मरहले के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू। हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4 के सारे पोलिंग स्टेशन का मुकम्मल नतीजा। मुस्लिम लीग नून दे मोहम्मद यासीन लोन 1276 वोट लैके कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 563 वोट लैके हार गए। नाजरीन हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4 के सारे पोलिंग स्टेशनों का मुकम्मल नतीजा। मुस्लिम लीग नून दे मोहम्मद यासीन लोन 1276 वोट लैके कामयाब ते पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 563 वोट लैके हार गए। नाज़रीन आजाद कश्मीर में दूसरे मरहले के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू। हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4 के सारे पोलिंग स्टेशनों का मुकम्मल नतीजा। मुस्लिम लीग नून दे मोहम्मद यासीन लोन 1276 वोट लैके कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 563 वोट लैके हार गए। मोहम्मद यासीन लोन नून लीग पार्टी के 1276 वोट लैके जित गए जबकि जावेद भट्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 563 वोट लैके हार गए। नाजरीन आजाद कश्मीर में दूसरे मरहले के इलेक्शन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू। हल्का LA 43 कश्मीर वैली 4 के सारे पोलिंग स्टेशनों का मुकम्मल नतीजा। मुस्लिम लीग नून दे मोहम्मद यासीन लोन 1276 वोट लैके कामयाब। पीपल्स पार्टी के जावेद भट्ट 563 वोट लैके हार गए। नाजरीन आजाद कश्मीर में दूसरे मरहले नाज़रीन हुण वेला छोटे जे वक्फे दा वक्फे तो बाद शामिल करेंगे मज़ीद खबरां तफसीलात। एक शहर
ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਏ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1904 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਵ ਫਰਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਣਾ ਏ ਫਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ। ਚਕਵਾਲ ਝੀਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਦਿਲਕਸ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕਰ ਕਰ ਬਦੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁੱਬ ਤੇਰਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਾਵਾ ਸ਼ਖਸ ਦਲੇਰਾ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ।
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। वक्फे तो बाद खुशामदीद नाज़रीन, तफसीली खबरां दा बाकायदा आगाज़ करिए। तुहानूं दस्सी आज़ाद कश्मीर इलैक्शन दा दूजा मरहला पोलिंग खत्म, 20 नशिस्तां ते वोटां दी गिनती जारी। चौपाल नूं गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होण लग पे। मुजफ्फराबाद डिवीजन दे 8 ते महाजरीन दे 12 हलकियां ते वोटिंग हुई। मुजफ्फराबाद डिवीजन विच पोलिंग दा वेला 1 घंटा वधा दिता गया। महाजरीन दी नशिस्तां ते वोटिंग 5 बजे तक जारी रही। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची, गुजरांवाला, मुल्तान ते दूजे शहरां विच भी लोकां ने वोट क्रॉस कीते। इंतखाबी अमल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी मौजूद सन। इस दे नाल ही सानू ज्वाइन किया है मुमताज खान, नुमाइंदा चौपाल। उन्होंने तो मजीद तफसीलात जानते हैं। जी मुमताज। आज कश्मीर के हल्का LA 42 के वैली 3 के इंतखाबात के लिए 3 पोलिंग स्टेशन का यहाँ पे तमाम किया गया था। मजमूई तौर पर 966 वोट जो है ना वो कास्ट होने थे, जबकि उसमें से सिर्फ 661 वोट कास्ट हुए हैं। और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आसिम भट्ट साहब, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, जी जी ओ सॉरी, हाँ, मुजफ्फराबाद डिवीजन के 8 ते मुहाजरीन ते 12 हल्के उत्ते वोटिंग है। मुजफ्फराबाद डिवीजन विच पोलिंग का वेला 1 घंटा वधाया गया है। साडा राबता दोबारा मुमताज खान दे नाल बहाल हो चुके हैं। जी मुमताज, तुसी की दस रहे सो? जी मैं गल कर रहे थे कि कश्मीर दे हल्का LA 42 दया इत्थे 3 पोलिंग स्टेशन बनाए गए सन। हरम गेट बॉयज हाई स्कूल और हरम गेट गर्ल्स हाई स्कूल। इत्थे 6 उम्मीदवार इलेक्शन दे विच हिस्सा ले रहे सन, जिहदे विच असल मुकाबला पीपल्स पार्टी दे आसिम शरीफ भट्ट और मुस्लिम लीग नून दे उम्मीदवार सन शौकत हुसैन शाह। इन्हां नूं जिहड़े वोट पे ने 305 वोट पे ने। मजबूरी तौर पर गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसिम शरीफ भट्ट नूं 292 वोट पे ने मुस्लिम लीग नून दे शौकत शाह नूं। इस तरह आसिम शरीफ भट्ट जिहड़ा कि मुल्तान का रिहायशी है, मुल्तान का ताल्लुक उहदे नाल है और मुल्तान का कैंडीडेट है, उन्होंने सिर्फ 13 वोटों तो पता हासिल हुई है। टोटल वोट कास्ट हुए ने 661, जी की शरह बनती है 68%। ये अच्छी शरह है, वोट अच्छा कास्ट हुआ है। लेकिन आसिम शरीफ भट्ट तवक्को है वोटरों कम से कम 400-500 लीड नाल अपने शहर जीतेगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो लोग सन उन्होंने इस दफा इलेक्शन के कंपेन बड़ी जोरदार की थी और बड़ी छोटे मार्जिन नाल शौकत हुसैन शाह नूं शिकस्त हुई। शौकत शाह साहब तवक्को कर रहे थे, जलसा भी इत्थे होया, फादर भी इत्थे और किताब मुकद्दम हो गया कि मैनूं मुल्तान च अगर 100 वोट भी मिल जाए तो मैं ये इलेक्शन, क्योंकि टोटल मजबूरी वोट हल्के हल्का LA 42 वैली 3 का 4,500 वोट है। वो कह रहे थे मैंने तो 100 वोट भी मिल जाए तो मैं इलेक्शन जीत जाऊंगा। उन्होंने तो 292 वोट मिले ने ते वो खुशी नाल पागल होया है ते वो कहना कि मैं इलेक्शन तकरीबन जीत चुका क्योंकि उसका ताल्लुक अपर पंजाब नाल है। अच्छा मुमताज खान, तुसी फील्ड च मौजूद है, दसो कि वोटरां दी की गहमगहमी है, की वोटरां दी तवक्कुआत ने उन्हां दा किहड़ा लीडर जीते? जी मुमताज खान, मैं कह रहा कि वोटरां दी की गहमगहमी रही है पूरे दिन? जी वोटरां दी बहुत जबरदस्त गहमगहमी रही है क्योंकि दोवें कैंडीडेटां ने जबरदस्त कैंपेन की थी और नौजवान बच्चे खवातीन आज सुबह तो ही वोट जिहड़ा कास्ट होना शुरू हो गए। पुलिस की भारी दफरी तैनात थी और वोटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लोग और अपना रेस्क्यू वालों की टीमां और दीगर लोग जिहड़े पीपल्स पार्टी के वर्कर सन और नून लीग के वर्कर सन वो वोटरां नूं मुख्तलिफ सवारियां ते लिया रहे सन और उन्होंने बढ़ चढ़ के वोट हिस्सा लिया और इसकी वजह तो शरह जिहड़ी है वोट
बहुत शुक्रिया मुमताज खान, तुसी सानू अपडेट कर रहे हो। नाज़रीन एक बार फिर तुहानू दसदे चलिए कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूजा मरहला मुकम्मल, पोलिंग खत्म हो चुकी है। 20 नशिस्तों ते वोटां दी गिनती जारी। चौपाल नू गैरतमी गैर सरकारी नतायज मौसूल होण लग पे ने। महाजरीन दी नशिस्तों ते वोटिंग 5 बजे तक जारी रही। इंतखाबी अमल दे दौरान सिक्योरिटी दे सख्त इंतजामात मौजूद सन। कश्मीर इलेक्शन के दूसरे मरहले में लड़ाई झगड़े के वाकयात। LA 29 मुजफ्फराबाद में नून लीग ते पीपल्स पार्टी के कारकुनां में तसादम। पोलिंग नू कुछ देर लई रोकना पिया। पीपल पार्टी का नून लीग उत्ते धांधली का इल्जाम। LA 38 गुजरात में 200 सियासी जमाती दे कारकुनां में झगड़ा ते पुलिस के मुदाखलत उत्ते कारकुन मुंतशर हो गए। सदर रियासत आजाद जम्मू कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर दा अहम वीडियो बयान। आके आजाद कश्मीर इंतखाबात नू सबूतास करन वाले नून लीग दे शरपसंद अनासर नू वफाकी वजीरां दी आशीर्वाद हासिल है। पीपल्स पार्टी की तरफ से टिकट होल्डर हूँ, उम्मीदवार हूँ। और आज मैंने इस बात का मुझे पहले भी खदशा था कि मुझ पर ये हमला करेंगे और मेरे हल्के में ये तशद्दुद कार्रवाइयाँ भी करेंगे। तो उसमें उन्होंने आज जब मैं एक पोलिंग स्टेशन 83 का विज़िट कर रहा था तो उस दौरान मुझ पर नून लीग के लोगों ने हमलावर हुए और मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर वो असला लहराते हुए वहाँ से चले गए, भाग गए। मैं LA 30 बिलावल भुट्टो सरदारी दी आज़ाद कश्मीर चौधरी लतीफ अकबर उत्ते हमले की मसम्मत। बिलावल भुट्टो दा हमलावरां नू फिलफोर गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो सरदारी ने आख्या नून लीग हद पार कर गई। साढ़े वोटर्स तो लैके सदर रियासत तक उत्ते हमले हो रहे ने। मीरपुर डिवीजन में नून लीग की धौंस धांधली ते जबर का मुकाबला पीपल पार्टी के वकार ते असुल पसंदी दी सियासत नाल है। ने धांधली दा इल्जाम लाने वाले सबूत लैके आन। वफाकी वजीर अमूर कश्मीर अमीर मकलाम ने आख्या कश्मीर विच हुकूमत पीपल्स पार्टी दी है, फिर धांधली किवें होगी। वजीर इत्तलात पंजाब मुजबा बुखारी ने आख्या रोना धोना पार्टी दा वजूद किधरे नजर नहीं आ रहा। मीरपुर ते अवाम ने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ ते मरियम नवाज उत्ते एतमाद किया। मुजफ्फराबाद ते पंजाब सिलेक्शन उत्ते एक जमात नू शिकस्त हुई। ज़ारो कतार रोइए। मरियम औरंगजेब ने मीडिया नाल गलबात विच आख्या रोन धोन धमकियां ते धांधली दे इल्जाम नाल नहीं वोटर दी कारकर्दगी उत्ते बाहर निकलणगे। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज मुजफ्फराबाद और जो पंजाब में महाजरीन की सीटें हैं वहाँ पे इलेक्शन जारी है और जो स्केड्यूल 2 था जिसमें मुजफ्फराबाद का इलेक्शन होना था मीरपुर के बाद, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मीरपुर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जिस तरह वोट मिला है, जिस तरह आज़ाद कश्मीर के मीरपुर के लोगों ने शेर पे मोहर लगाई है और जिस एतमाद का इजहार उन्होंने नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ पे किया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे किया है शेर पर मोहर लगा के इस पे अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करती हूँ। जिसको शिकस्त हुई है वो ज़ारो कतार रो रही है। वो भी कभी रोने से इलेक्शन जीते जाते हैं, कभी रोने से आपका वोटर बाहर निकलता है, कभी रोने से वोट की पर्ची के ऊपर मोहर लगती है, रोने से, धांधली का इल्ज़ाम लगाने से, चीखने से, चलाने से, धमकियां देने से तो वोटर बाहर नहीं निकलता। वोटर तो बाहर निकलता है आपकी कारकर्दगी पे। जो पूरी आज़ाद कश्मीर ने मीरपुर के इलेक्शन में अपना फैसला सुनाया है और जब मीरपुर में के बाद मुजफ्फराबाद में जलसा हुआ था तो मुजफ्फराबाद ने फैसला सुना दिया था। ये तो आज शेर पर मोहर लगनी है और उसका नतीजा आना है। नाज़रीन खबरां होर भी मगरों शामिल करेंगे छोटे जे वक्फे तो बाद, और उस तो पहले शामिल करेंगे खबरां ते अपडेट्स। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी कहते ने कश्मीरिया ने नवाज शरीफ के बयानिया नू वोट दिता है।
ਪੀਰੂ ਦੇ ਜਨੂਬੀ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਿਆਹਾਂ ਦਾ ਤਿਆਰਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਸਵਾਰ 13 ਮੁਸਾਫਿਰ ਹਲਾਕ। ਤੇ ਸਪਿਨਰ ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਡੇਵਿਡ ਬੈਲਿੰਗਹਮ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਉਸਮਾਨ ਤਾਰਿਕ ਨੇ ਫੁੱਟਬਾਲਰ ਨੂੰ ਗੇਂਦ ਵੀ ਕਰਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਕਹਿ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। जी आए नाज़रीन, हम तुहानू बराह रास्त ले चलते हैं जिथे पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। होता है हल्के में उसकी इज्जत होती है, उसकी तौकीर होती है, लोग उसका एहतराम करते हैं। और जो 2 नंबरी करके असेंबली में पहुंच भी जाए अगर, तो उसको लोग किस नज़र से देखते हैं, उसके बारे में क्या राय रखते हैं, वो भी मेरा ख्याल है आप सबको भी उस चीज़ का पता होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा था कि ये हल्के भी रोक लिए गए, कत्ल भी हो गए, उसके बाद जो है वो एक ऐसी फिजा कायम कर दी गई जिसमें खौफ है, डर है। क्या ये जरूरी नहीं है? जरूरी है कि हर मरहले पर एक कत्ल हो और उसको बंदे को शहीद करने के बाद
और वो पीपल्स पार्टी का ही कारकुन मारा जाए। अगर हमारी तरफ से भी ऑफेंस हो या वो कोई जंग होती या कोई ऐसा कोई आप समझते कि लड़ाई होगी या दो मुतारफ, तो आपको भी कोई चोट लगती ना, आपका कोई कारकुन भी जख्मी होता, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ। उसके बाद हमारे एमएनए सलाउद्दीन जुनेजो साहब, सिटिंग एमएनए, पार्लियामेंट का मेंबर, वो वहां जाते हैं, आपके मेंबरान भी जा रहे हैं हर जगह पर, पंजाब में आपने 10-10, 12-12 आपके टोलियों में जा रहे हैं, तो हमने तो उस पर तो कोई एतराज नहीं किया, ठीक है जाएं, अपने वोटर्स को अगर आपने जो है वो मॉरल सपोर्ट देनी है तो हमारा एमएनए जाता है तो उसको रोक दिया जाता है। और रोकने का भी कोई अंदाज होता है, वो तो समझ नहीं रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इलेक्शन देखने के लिए आया हूं तो मेरे पे फायर कर देगा कोई बंदा, उस पर गोली चला दी जाती है। वो तो खुशकिस्मती हुई कि गोली उसके हाथ पे लगी और उसकी जिंदगी बच गई। तो आप इसको भी कह दें कि हाँ पता नहीं, हाँ सुना है कि वो उधर गए थे और पता नहीं, तो ये है कि दोनों तरफ से फायरिंग हुई। क्या एमएनए साहब जो बंदूक उठा के लेकर गया था जिसने इधर से फायरिंग की, या उसके कुछ 7 बंदे थे फायर करने वाले? तो खुदा का खौफ करो। इन्हीं चीजों ने, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जमहूरियत को इस नहाई तक पहुंचा दिया। इसी यही जो बातें हैं ना, इसी ने मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की जो है वो जमहूरियत को एक नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया है। अब तो मैं कहता हूं कि ये चीजें देखकर तो अवाम का, तो मैं समझता हूं एतमाद ही उठ जाए इस प्रोसेस से, वो मानने के लिए तैयार नहीं। और आप लोग जिम्मेदार होंगे कि पाकिस्तान के अवाम का एतमाद खत्म करने में इस जमहूरी और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। मैं शायद बेपूरी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि आप पर यह जिम्मेदारी आएगी कि अगर आप कहें तो मैं पूरी तारीख बयान कर दूं। मुझे 85 से लेकर एक इलेक्शन की सारी चीजें पता है, कैसे कैसे हुई हैं, क्यों कर हुई हैं, कौन कौन लोग आते थे। तो उससे मैं समझता हूं कि हमने अपना ये निज़ाम दागदार कर दिया। इसीलिए आज माशरे में बातें हो रही है कि ये डिलीवर नहीं कर रहा, ये बॉक डाउन हो गया। बुनियादी शर्त हुकूमत की ये है कि साफ शफाफ इंतखाबात हों, अवाम के नुमाइंदे हों, जिनको अवाम ने अपना वो हक दिया हो उनकी नुमाइंदगी का। तो सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे सन। नाज़रीन, अफसोसनाक खबर शामिल करिए थानू दसिए सवार दे थाना केबल दे सामने धमाका, 4 अफराद जां बहक, पुलिस एहलकार दे कई शहरी जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका केबल अमन पासों दे एहतजाजी मुजाहरे विच होया। 15 जख्मियां नू हस्पताल मुंतकिल कर दिता गया। मुजाहरे विच लोकां दी वड्डी तादाद मौजूद सी। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक खुदकुश बंबार ने थाना केबल विच दाखिल होने की कोशिश की थी। डीआईजी मालाकंड के मुताबिक पुलिस एहलकार ने बंबार नू अंदर बढ़न तो रोकिया। खुदकुश बंबार ने थाना दे गेट उत्ते अपने आप नू उड़ा दिता। अफसोसनाक खबर शामिल करें नाजरीन, खुदकुश बंबार ने थाना केबल विच वड़न की कोशिश की थी। पुलिस एहलकार ने बंबार नू रोक लिया। उसने थाना केबल दे सामने ही अपने आप नू धमाके नाल उड़ा दिता। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने आख्या, आजाद कश्मीर का इलेक्शन साडे कोलों खो लिया गया। एलए 31 के हल्के विच फायरिंग नाल साडा एक कारकुन शहीद हो गया। नदीम अफजल चंद ने आख्या, पाकपतन के पोलिंग स्टेशन तो साडे पोलिंग एजेंटा नू कट दिता गया। नेर बुखारी का कहना है कि ऐसे इंतखाबी नताइज कबूल नहीं करेंगे। मजीद तफसीलात जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद, हमारे सामने इकरार करने के बावजूद वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो वो क्या है? वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? LA-31 में एक और इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट है कि हमारे MNA सलाउद्दीन जुनेजो साहब वो इस हल्के में मौजूद थे। PMLN के वर्कर्स ने फायरिंग की, उस फायरिंग के नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। उसके साथ जो और लोग थे, 8 लोग और ज़ख्मी हुए। तो ये अंदाज़ा लगा लें आप कि किस किस्म के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब देख लें, चीफ सेक्रेटरी साहब देख लें,
और रियासत के दीगर अदारे देख लें कि इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। तब उनको पता था कि यहाँ से लोग जीत रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों को हराना मुश्किल है, तो इस वजह से अब सिर्फ बैलेट बॉक्स का ना पहुंचना, अमले का ना पहुंचना, सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल जिस हद तक वो कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने रिजेक्ट किया। नाज़रीन किसी दे दबाव विच कम नहीं करेंगे, हर गल नहीं मनी जा सकती, कानून के मुताबिक काम करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का दो टोक मौक़िफ़ वाक़या तब्दीली तशद्दुद नाल नहीं वोट नाल लियाई जा सकती है, तब्दीली दी राह हमवार करनी चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा मुगल दा मुजफ्फराबाद पोलिंग स्टेशन का दौरा। कलअदम एक्शन कमेटी उत्ते लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानब तो भी शदीद तनकीद। कलअदम एक्शन कमेटी के बेमायनी मुतालबात। हुर्रियत रहनुमा मीर वाज उमर फारूक का रद्द-ए-अमल। हुर्रियत रहनुमा मीर वाज उमर फारूक ने कलअदम एक्शन कमेटी को आड़े हाथों ले लिया। मीर वाज उमर फारूक ने आख्या लखा कश्मीरी महाजरीन के हक रायदही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी महाजरीन के हकूक मसावी एहतराम से तहफ़्फ़ुज़ की मुस्तहिक ने फरीक़ैन मिल बैठ के अफ़ाम तफ़हीम नाल मसले का हल तलाश कर। नाज़रीन लखा कश्मीरी महाजरीन के हक राय दही नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कश्मीरी महाजरीन के हकूक मसावी एहतराम से तहफ़्फ़ुज़ से मुस्तहिक ने मीरवाज उमर फारूक का एक कहना सी कि कलअदम एक्शन कमेटी उत्ते लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानब तो भी शदीद तनकीद। नाज़रीन नमूने के तौर पर पहले PCB विच तां कोई इनकलाब लियान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ दा मौसम नकवी उत्ते वार एक्स उत्ते अपने पैगाम विच आख्या शायकीन क्रिकेट PCB की परफॉर्मेंस नाल मुतमईन नहीं। PCB विच तां इकतदार अज कल तुहाडे कोले वज़ीर-ए-आज़म ना पार्लीमेंट ते ना ही कोई फरसूदा सियासी निज़ाम रुकावट। नकवी साहब सिस्टम बतदरीज बेहतर होंदे ने ते होने चाहिए ने। बरे सग़ीर द अज़ीम सूफी बुजुर्ग हजरत आता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दी 983वीं सालाना उर्स मुबारक के 3 रोज़ा तकरीबा का आगाज़ हो गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म सेनेटर मोहम्मद इसाक डार ने रस्मी चादरपोशी ते दूध दी सबील का इफ्तिताह करके बाकायदा आगाज़ किया। तकरीबन 4 अगस्त तक जारी रहनगिया। तफसीलात बिलाल खुरी की रिपोर्ट पेज। कुरान खानी, ख़त्म ख्वाजगान, महफिल नात, महफिल समा, कवाली, जिक्र अज़कार, इल्मी ते रूहानी कॉन्फ्रेंसा, मुकाबला हुस्न क़िरात, नात खानी ते महफिल समा दी खसूसी इंतजामात किए गए ने। एदे नाल होर कई दीनी ते रूहानी तकरीबां भी मुनक्किद कीतियां जाणगियां। 983वां उर्स है और लोग जोक दर जोक आ रहे ने, हजूर को फैज़ हासिल कर रहे ने और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन इंतजाम चल रहा है। रूहानी खून मिलता वे अल्लाह ताला नेक वली दी अल्लाह ताला इन्हां दे तुफैल दे मतलब कि सानू अल्लाह ताला दीन ते अमल करने दी तौफीक देवे। महकमा औकाफ वालों शहर दी वक्-वक् थावां तो ज़ायरीन लई मुफ्त शटल बस सर्विस का इंतजाम भी किया गया है। अकीदतमंद ज़ायरीन वालों जगह जगह दुध ते ठंडे पानी दियां सबीलां लाईयां गईयां ने, जबकि लंगर का भी वसी इंतजाम मौजूद है ताकि दूर दराज तो आने वाले ज़ायरीन नूं हर मुमकिन सहूलत मुहैया हो सके। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे सालाना उर्स पाक ते महकमा औकाफ मजहबी उमूर पंजाब ने बड़े अच्छे इंतजाम किए ने। ज़ायरीन की सहूलत वास्ते हर जगह ते लंगर का इहतमाम है, दूध की सबील है, सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, लोगों नाल ताउन किया जा रहा है। महकमा औकाफ वालों फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, कंट्रोल रूम, हेल्प डेस्क, रहनुमाई मराकज, खवातीन, बुजुर्ग, शहरियां ते खसूसी अफराद लई अलग अलग सहूलतां फराहम कीतियां गईयां ने ताकि उर्स मुबारक विच शरीक होने वाले सारे ज़ायरीन नूं पुरअमन, महफूज ते रूहानी माहौल दे नाल हर मुमकिन सहूलत मुहैया की जा सके। बिलाल गौरी, चौपाल, लाहौर। खैबर पख्तूनख्वा विच आला अहदेदारां उत्ते फाइज PTI अहदेदारां दी ना निहाद काबलियत दा पोल खुल गया। मैरिट दी दावेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा विच कलीदी अहदियां लई मौजू अफराद दे इंतखाब विच मुकम्मल नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा दे वजीर बराए हायर एजुकेशन मीना खान 4 सदा विच AI उत्ते तालबा दी ब्रीफिंग समझन तो कासिर रहे। And that's like an expandable tree-based machine learning model with a vision optimization and optimal for threat susceptibility assessment for Charcha the district. हमने इसमें जो है ना 7 tree-based machine learning models को जो है ना ट्रेन किए with Bayesian optimization in Aprina और उसके जो है ना परसेंटेज जो है ना 95% एक्यूरेट पर, तो हमने जो है ना उससे जो है ना threat susceptibility मैपिंग की है for Charcha the district। और मुझे समझ कोई नहीं है
तो मुझे समझ कोई नहीं आ रहा, तो मुझे समझ कोई नहीं आ रहा। AI based thing and strategy or combine flood that is your topic. अच्छा तो आगा हम ऐसे में ऑप्टिमाइज हो रही थी आगा द फ्लड द इफेक्ट्स ना बची Was it? ये कंप्यूटर बेस्ड और ताकि चिप से में कोई हम वो बोला का it can be very helpful for future. And AI coach comes from more than not like a like box somebody you know like a tamil extend anything but that for example your zech come they kana flood effect suspected they kana normally they buy that come they the reason ਹੰਗੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦਾ ਹੰਗੋ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 26 ਨਰਿਆਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਜ਼ੀਨਾ ਬਾਂਡਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਖਾਰਜੀ ਮਾਫੀਆ ਜਹਾਨਮ ਵਾਸਿਲ ਖਾਰਜੀ ਅਮੀਰ ਮਾਵੀਆ ਫਿਤਨਲ ਖਵਾਰਿਜ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕਮਾਨ ਕਾਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੇ ਫਾਇਜ਼ ਸੀ। ਹਲਾ ਖਾਰਜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਲੂਬ ਸੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖਜ਼ੀਨਾ ਬਾਂਡਾ ਚੈੱਕ ਪੋਸਟ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਿਸ ਸਾਰੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਾ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। नाज़रीन खबरां दी तफसीलात तुसी जान चुके हो न्यूज़ स्टूडियो तो फिल वक्त लिए नहीं मज़ीद खबरां तफसीलात ते अपडेट्स ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੌਪਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। सियासी चालां दी बसात ते ए मोहरा ए कमाल हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। इस्लामाबाद का जुड़वा शहर पाकिस्तान दी दिफाई कुव्वत दा मरकज रावलपिंडी जेड़ा अपनी तारीख ते सकाफती अहमियत तो मशहूर है ते इल्मो अदब दे फरोग विच भी इसदा लाजवाल किरदार है। इत्थे दी सियासत दे रंग ते बाजारां दियां रौनकां इसनू बनांदियां ने मुनफरिद। ए शहर ओए जिथे दो साबिक वज़राए आज़म लियाकत अली खान ते मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हुए। माजी तो हाल तक रावलपिंडी किन हालातां विच गुजरिया ते अज एक किन्ना मसलियां दा शिकार है। इस शहर नाल जुड़े हर सवाल दा जवाब तुहानू मिलेगा चौपाल विच। आवाज तुहाडी चौपाल साडी। जो वखाई देंदा है वो होंदा नहीं ते जो होंदा है वो वखाई नहीं देंदा। जे हर तकरीर विच खुशहाली दियां गल्लां होण ते फैसले सिर्फ फाइलां विच दफन होण। जे शहर ते पिंडां विच वादे ते दावे ही गूंजदे होवन तां फिर हक लई बोलना पएगा, सच लई सवाल चुकने पैणगे। असी चुकांगे हर ओ सवाल जो आवाम दे मुंह विच नहीं पर दिमागां विच गूंजदा है।
ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1883 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ 800 ਟਾਂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਟੈਸਟ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਡਾਸ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2014 ਵਾਸਤੇ ਬਰਜ਼ੂਕਾ ਤੇ 2018 ਦੇ ਲਈ ਟੈਲਸਟਾਰ 18 ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਨਸਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਲੱਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਾਕਾ 7 ਅਫਰਾਦ ਜਮ ਬਹਾਕ 18 ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਮਾਕਾ ਕਲੱਬਲ ਅਮਨ ਪਾਸੋਂ ਹੁੰਦੇ ਇhtਜਾਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਡੀਐਸਜੀ ਮਲਕਲਾਂਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬਾਰ ਨੇ ਥਾਣਾ ਕਲੱਬਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूजा मरहला गैर हतमी ते गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक मिलना शुरू हो चुके हैं। हले 41 कश्मीर वैली 2 तो नून लीग दे आमिर शाह अगे। आमिर शाह नू पोलिंग स्टेशन 14 तो 42, मुरीदले तो 86 वोट पे। पोलिंग स्टेशन ननकाना 1 तो आमिर शाह नू 63, चुबरजी गार्डन तो 156 वोट मिले। आजाद उम्मीदवार सबा दीवान नू ननकाना तो 32, चुबरजी गार्डन तो 108 वोट मिले। हल्का एले 34 जम्मू 1 दे पोलिंग स्टेशन शाहकोट तो नून लीग दे नासिर डार अगे। पोलिंग स्टेशन भगवानपुरा तो 117 वोट मिले। दूजे पासे आजाद कश्मीर इलेक्शन नून लीगी रहनुमावां ने रावलपिंडी विच जश्न शुरू कर दिता। रावलपिंडी विच ताहिरा औरंगजेब दी रहाइश गाह ते लीगी रहनुमावां ते कारकुनान दा जश्न। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ते वफाकी वजीर हनीफ अब्बासी भी जश्न विच शरीक सन। वज़ीर-ए-आज़म दे मशीराना सनाउल्ला कहंदे ने चंद लोकां वल्लों धांधली दे इल्जामात लाए गए। लोगों ने पुरअमन माहौल विच हथियार दही इस्तेमाल किया। मामूली तकरार नूं हमले दा रंग देने की कोशिश की गई। रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयब बुखारी ने आख्या आजाद कश्मीर दे अवाम ने नून लीग नूं मुस्तरद कर दिता। ऐवान दे इंतखाबात अवामी राय नूं कुचल नहीं सकते। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहंदी ने रोन थोन ते इल्जामात लान नाल इलेक्शन नहीं जिते जांदे। वोटर कारकर्दगी दी बुनियाद उत्ते बाहर निकलदा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दी ज़ेर सदारत इजलास बारिशां दे पेश नज़र इंतजामिया नूं अलर्ट रहन दी हिदायत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौपाल से जीआईनू मैं हाँ मलिक महातीर मोहम्मद। हेडलाइंस तुसी जान चुके हुण एक अहम ते रिजल्ट शामिल करी नाजरीन थानू दसी। आजाद कश्मीर इलेक्शन दा दूसरा मरहला मुस्लिम लीग नून नू वाज़ह बरतरी गैर हतमी गैर सरकारी नतायज के मुताबिक एले 43 ते 44 विच मुस्लिम लीग नून दे ने मैदान मार लिता। दो हल्कियां दे मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतायज चौपाल न्यूज नू मौसूल हो चुके ने। एले 43 दे नवा नून लीग दे यासीन लून 1274 वोट लैके कामयाब। पीपी उम्मीदवार जावेद भट्ट 563 वोट के दे नाल दूजे नंबर उत्ते। एले 44 दे लीगी उम्मीदवार अहमद रजा कादरी 1700 वोट लैके फातेह। एले 44 दे महरन निसा 650 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते। अहम खबर नाजरीन शामिल करियां एले 44 कश्मीर वैली 5 विच 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। PMLN दे मोहम्मद अहमद रजा कादरी 1700 वोट लैके जीत चुके ने, जबकि आजाद उम्मीदवार महरुन निसा 650 वोट लैके हार चुकी ने। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूजा मरहला मुस्लिम लीग नून नू वाज़ह बरतरी एले 43 ते 44 विच नून लीग ने मैदान मार लिता। दो हल्के ने मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतायज चौपाल नू मौसूल। एले 43 कश्मीर वैली 4 10 दे 10 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। PMLN दे मोहम्मद यासीन लून 1276 वोट लैके जीत चुके हैं, जबकि पीपल्स पार्टी दे रहनुमा जावेद भट्ट 563 वोट लैके हार चुके हैं। 10 दे 10 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। एले 43 कश्मीर वैली 4 मोहम्मद यासीन लून PMLN दे रहनुमा 1276 वोट लैके जीत चुके हैं। दूरी राने वैली 5 नीलम वैली 1 शाह गुलाम कादर 6229 वोट लैके अगे ने, जबकि अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के रहनुमा 3095 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते जा रहे हैं। अहम खबर नाजरीन एले 5 नीलम वैली 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं, जे 6229 वोट लैके अगे ने। हुण वेले छोटे जे वक्फे दा जुड़े रहो चौपाल दे नाल।
दिन लंघ गए सुखां वाले गमां दी आ गई रात वे बुलिया कली जान ते घुप हनेरा संगी छड़ के राह विच बुलिया। चकवाल झीलां दी धरती ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਦਿਲਕਸ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਹਰ ਦਿਨ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਹਾਲ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਛੂ ਜਾਣ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ, ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵੇਖੋ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਅੱਜ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ईमान सलामत हर कोई मंगे, इश्क सलामत कोई हो। जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे, ईमान खबर ना होई हो। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚਿਰਾਗਦੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਆਵਾਮੀ ਸ਼ਾਇਰ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਦਾ ਅਸਲ ਨਾਂ ਸੀ। ਮੁਲਤਾਨ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਮਰਕਜ਼,
ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। एहसान मुनाफक भुल जांदे, कदी मुखलिस बंदे नहीं भुलदे। जेड़े रखदे इलम समंदरां दा, किसी हाल किनारे नहीं भुलदे। रहीम यार खान सब तो ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ। ਗੁਰ ਤੋਂ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਤੇ ਅੰਬ ਦੀ ਮਿਠਾਸ। ਉਹ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜੋ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖੇਗੀ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦੀ ਜਿੰਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ। ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। दिन लंघ गए सुखां वाले, गमां दी आ गई रात वे बुलिया। कली जान ते गुप हनेरा, संगी छड़ के राह विच बुलिया। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਕਰ ਬਦੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁੱਬ ਤੇਰਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਾਵਾ ਸ਼ਖਸ ਦਲੇਰਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ? ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। सियासी चालां दी बसात ते ए मोहरा ए कमाल। हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल। कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम। अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत। ना माजी दियां गल्लां, ना मुस्तकबिल दियां सोचां। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ।
साग मकई दी रोटी ते मजे मजे दियां सौगातां। वाह वाह गुजरात दी ते गुजरात दे लोकां दी। इन्हां दियां खुशियां हुंदियां ने जम के ते गूंजदे ने अमन ते मुहब्बत दे गीत। असी दिखावांगे गुजरात दी जिंदगी दे सारे रंग। हर खबर सिर्फ चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। दिल दरिया समंदरों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने हू। विच बेड़े विच जेड़े, विच वंज महाने हू। पंजाब दी हर गली हर नुक्कर विच लुकी पई है एक कहानी, एक जज्बा जिहड़ा दुनिया बदल सकता है। ऐने ओ हैरानकुन कामयाबियां, ओ अनसुनिया कहानियां, ओ कारनामे जिहड़े बनाउंदे ने उन्हां नूं खास। पंजाब दे उभरदे सितारे, पंजाब दी पहचान। देखो आए पंजाबी छाए पंजाबी, बुध रात 11:05 ते सिर्फ चौपाल उत्ते। की तुसी जानदे हो सरगोदा शहर किन्नू दी पैदावार दी वजह तो सारी दुनिया विच मशहूर है। शहरी ते दई इलाकियां विच सेहत दे मसले, किन्ने नवे हस्पताल बनाए गए, वबावां दी रोकथाम लई केड़े कदम चुके गए। दवाइयां दी सप्लाई तो वैक्सीनेशन तक पंजाब दे दूर दराज इलाकियां विच मरीजां नूं केड़ियां मुश्किलां दा सामना है। सेहत नाल जुड़ी हर गल पिंड तो शहर तक, हर खबर लभण लई वेखो चौपाल। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। एक रात दा जागना बहुत औखा, एक जागदा दुखी बीमार राती। या राती चोर ते ठग जागदे, या जागदा पहरेदार राती। वारस मियां सब सो जांदे, बस जागदा परवरदिगार राती। जीटी रोड ते दरियाए जेहलम दे संगम उते वाके शहर, ओ धरती जड़ी मादरे वतन लई जान कुर्बान करन वालियां दा माने। इथे दुनिया दी दूजी वड्डी नमक दी कान ख्योड़ा वाकिया है ते शेरशाह सूरी दा तारीखी किला रोहतास भी ए धरती उते मौजूद है। तारीखी ते सकाफती विरसे नाल जुड़िया ए शहर, इस दी हर खबर हुण तुहानू मिलेगी चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। मस्जिद ढा दे, मंदिर ढा दे, टहंदा जो कुछ ढा दे। एक बंदे दा दिल न टामी, रब दिलां विच रहिंदा। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਖਿਓੜਾ ਨਮਕ ਦੀ ਕਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਹਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ।
ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ, ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਹੱਲ ਤਲਬ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਕੁਵਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਫਰਿਦ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੋ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਬੇਫੈਜ਼ੇ ਸੰਗੀ ਕੋਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਯਾਰ ਅਕੇਲੇ। ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ,
ਇਹ ਉਹ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਵਾਵਾਂ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਚੀ ਉਡਾਨ, ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ ਮਹਿਕਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਮੋਤੀ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮਿਹਨਤ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ। ਸਰਗੋਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖਾਬਾਂ ਦੀ ਖਾਬਗਾਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੋਣਹਾਰ ਨੌਜਵਾਨ, ਤਾਜਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਆਪਣੇ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ। ਸਰਗੋਦਾ ਬੋਲੇਗਾ, ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਅੱਧੀ ਲਾਨਤ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾਰਾ ਹੂੰ। ਜੇ ਰਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਰਚ न कीती, लहसण गजब दियां मारा हूं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ, ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਟ੍ਰੈਂਡ, ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ, ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਦਰਿਆਫਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ, ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1904 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇ ਵ ਫਰਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਨਾ ਗਰੀਬ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਐਬ ਲੱਭਣਾ ਏ ਫਰੀਦਾ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ।
ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ? ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का दूजा मरला मुकम्मल हो चुका है। रिजल्ट तुहानू दसदे चलिए। 10 दे 10 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। ले 43 कश्मीर वैली 4 दे मोहम्मद यासीन लून 1276 वोट लैके जित चुके ने, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद भट्ट 563 वोट लैके हार चुके ने। मोहम्मद यासीन लोन PMLN के कारकुन जीत चुके ने 1276 वोट लैके। उन्होंने मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी के रहनुमा जावेद भट्ट सन जेड़े 563 वोट के नाल हार चुके ने। वड्डी लीड तो जिते ने मोहम्मद यासीन लोन। अगे चलिए नाजरीन, LA 44 कश्मीर वैली 5 27 दे 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। मोहम्मद अहमद रजा कादरी PMLN दे 1700 वोट लैके जीत चुके ने, जबकि उन्होंने मध्य मुकाबिल मेहरुन निसा सन 650 वोट लैके हार चुके ने। अहम खबर नाजरीन, LA 44 कश्मीर वैली 5 पोलिंग स्टेशन 27 का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। मोहम्मद अहमद रजा कादरी PMLN दे कारकुन 1700 वोट लैके जीत चुके ने। चौपाल साल तो पहले अपने नाजरीन नू कश्मीर के रिजल्ट तो आगाह करे। मोहम्मद अहमद रजा कादरी जीत चुके ने 1700 वोट लैके। उन्होंने मध्य मुकाबिल मेहरुन निसा 650 वोट लैके हार चुकी ने। नाजरीन अगे चलिए, LA 45 कश्मीर वैली 6 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। अब्दुल माजिद खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 3715 वोट लैके जीत चुके ने, जबकि आजाद उम्मीदवार ख्वाजा मोहम्मद दिलावर 715 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते रहे ने। अब्दुल माजिद खान ने 3715 वोट हासिल किए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। कश्मीर वैली 6 LA 45 का ख्वाजा मोहम्मद दिलावर 715 वोट लैके हार चुके ने। आजाद कश्मीर इंतखाबात नाज़रीन तुहानू दस रहे हैं, बराह रास्त आगाह कर रहे हैं। शाह गुलाम कादर PMLN दे 6229 वोट लैके अगे ने, जबकि अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के रहनुमा 3095 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते ने। उन्होंने टोटल जोड़े हैं पोलिंग स्टेशन 143 ने 41 का रिजल्ट मौसूल होया। LA 5 नीलम वैली 1 तो PMLN दे रहनुमा गुलाम कादिर 6229 वोट लैके अगे ने, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा 3095 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते ने। अब्दुल वहीद खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 3095 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते। LA 5 नीलम वैली 1 तो शाह गुलाम कादिर अगे जा रहे ने। इन्हां दे नाल ही LA 26 नीलम वैली 2 अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के रहनुमा अगे ने 234 वोट हासिल किए। उन्होंने शाह गुलाम कादिर PMLN के रहनुमा 170 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते जा रहे ने। 135 टोटल पोलिंग स्टेशन सन 2 का रिजल्ट मौसूल होया है। बाकी भी ऐसा ऐसा आ रहे थे। चौपाल सालों तो पहले नाजरीन को आगाह करता रहेगा। अब्दुल वहीद पीपल्स पार्टी के रहनुमा 235 वोट लैके अगे जा रहे हैं। नाजरीन LA 29 मुजफ्फराबाद 3 सैयद इफ्तिखार अली गिलानी 235 वोट लैके अगे, जबकि पीपल्स पार्टी के रहनुमा 173 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते। सरदार मुख्तार अहमद खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने उस हल्के तो पिछे रह गए ने 173 वोट लैके। उन्होंने मध्य मुकाबले तगड़ा मुकाबला है। सैयद इफ्तिखार अली गिलानी PMLN के उम्मीदवार 235 वोट लैके अगे ने। डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी LA 30 मुजफ्फराबाद 4 का रिजल्ट तुहानू दस रहे हैं। डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी 1,01,101 वोट लैके अगे ने, जबकि मुबशर मुनीर अवान 6011 वोट लैके पिछे ने। नाज़रीन अहम खबर 10,101 वोट लैके डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी अगे ने, जबकि LA 30 मुजफ्फराबाद 4 दे मुबशर मुनीर अवान 6011 वोट लैके पीपल्स पार्टी के कारकुन दूजे नंबर उत्ते ने। मोहम्मद इशफाक जफर पीपल्स पार्टी के रहनुमा 4414 वोट लैके अगे, जबकि
ਪੀਐਮਐਲਐਨ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ 3398 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਫਾਰੂਕ ਹੈਦਰ ਖਾਨ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲਏ 32 ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 6 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲ 163 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ 22 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 4414 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਇਸ਼ਫਾਕ ਜ਼ਫਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। नाजरीन फारूक हैदर खान साबिक वज़ीर आज़म भी रह चुके ने। पीएमएलएन दे पिछे फिलहाल जा रहे ने 3398 वोट लैके। उन्होंने मध्य मुकाबिल मुहम्मद इशफाक जफर 4414 वोट लैके पीपल्स पार्टी दे कारकुन अगे जा रहे ने। नाजरीन एलए 32 मुजफ्फराबाद 6 का रिजल्ट तुहानू दस रहे सा। हुण एलए 33 मुजफ्फराबाद 7 का रिजल्ट दस रहे तुहानू। 3531 वोट लैके मुहम्मद रशीद पीएमएलएन दे कारकुन अगे जा रहे ने, जबकि दीवान अली खान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 3408 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते जा रहे हैं। नाजरीन इन्हां दे टोटल 155 पोलिंग स्टेशन सन। 12 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। गैरत में गैर सरकारी नताइज तो तुहानू आगाह कर रहे हैं। चौधरी मोहम्मद इस्माइल एलए 35 जम्मू 2 तो 18788 वोट लैके अगे, जबकि सरदार मोहम्मद गयास इंडिपेंडेंट आजाद उम्मीदवार ने 5241 वोट लैके पिछे ने। 142 पोलिंग स्टेशन चो 101 का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। 18788 दी तगड़ी लीड दे नाल नून लीग दे रहनुमा चौधरी मोहम्मद इस्माइल फिल वक्त अगे जा रहे ने। एलए 37 जम्मू 4 तो मरियम जावेद पीएमएलएन दी 17979 वोट लैके अगे ने, जबकि आजाद उम्मीदवार उस्मान अलीम 13600 वोट लैके पिछे रह गए ने। एलए 37 जम्मू 4 का रिजल्ट तुहानू दस रहे हैं। टोटल 185 पोलिंग स्टेशन ने 113 का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। गैरत में गैर सरकारी नताइज तो तुहानू आगाह कर रहे हैं। मरियम जावेद पीएमएलएन दी कारकुन अगे जा रही ने। उस्मान अलीम आजाद उम्मीदवार 13600 वोट लैके पिछे जा रहे हैं। जिशान अली पीएमएलएन दे कारकुन अगे जा रहे हैं। 3829 वोट लैके। एलए 38 जम्मू 5 115 पोलिंग स्टेशन तो 36 का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। मोहम्मद अकबर चौधरी उन्होंने मध्य मुकाबिल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ दे पिछे जा रहे हैं। 3101 वोट हासिल किए उन्होंने। हजे तक तगड़ा मुकाबला इन्हों का भी जा रहा है। 3829 वोट लैके फिल वक्त तक जिशान अली अगे जा रहे हैं। 115 चो 36 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। एलए 38 जम्मू 6 इस तो अलावा राजा मोहम्मद सदीक पीएमएलएन दे कारकुन 8397 वोट लैके अगे जा रहे हैं। एलए 39 जम्मू 6 का रिजल्ट तुहानू नाजरीन दस रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी फखर जमान 3952 वोट लैके दूजे नंबर उत्ते जा रहे हैं। अहम खबर नाजरीन शामिल कर रहे हैं तुहानू दसदे चलिए। आमिर अब्दुल गफार पीपल्स पार्टी के रहनुमा 325 वोट लैके अगे, जाके आईपीपी के रहनुमा 49 वोट लैके मोहम्मद सलीम भट्ट दूजे नंबर उत्ते जा रहे हैं। एलए 40 कश्मीर वैली 1 तो 47 पोलिंग स्टेशनों विचों 3 का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। बड़ी तगड़ी लीड दे नाल आमिर अब्दुल गफार अगे जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 325 वोट हासिल किए ने इन्होंने हुण तक। ते इस तो अलावा नाजरीन एलए 40 कश्मीर वैली 1 का रिजल्ट तुहानू दस रहे हैं। मोहम्मद सलीम भट्ट ने आईपीपी के रहनुमा ने पिछे रह गए ने 49 वोट सिर्फ हासिल किए हुण तक। अगे चलिए नाजरीन तुहानू दसीए मोहम्मद आमिर शाह पीएमएलएन दे 790 वोट लैके अगे ने। एलए 41 कश्मीर वैली 2 दे 19 पोलिंग स्टेशन चो 11 का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। सभा दीवान आजाद उम्मीदवार 562 वोट लैके पिछे रह गए ने। नाज़रीन हुण तक दे रिजल्ट्स दे मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे मोहम्मद आमिर शाह 790 वोट लैके अगे ने। एलए 41 कश्मीर वैली 2 का रिजल्ट तुहानू दस रहे हैं। नाज़रीन पोलिंग स्टेशन टोटल 19 ने 11 का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। चौपाल सारे तो पहले सभा दीवान आजाद उम्मीदवार 562 वोट हासिल किए। सैयद शौकत अली शाह एलए 42 कश्मीर वैली 3 तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रहनुमा 503 वोट हासिल करके अगे जा रहे हैं। मोहम्मद आसिम शरीफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे 502 वोट लैके पिछे जा रहे हैं। एक वोट का सिर्फ फर्क है। हुण तक इन्हां दे जिहड़ी कारकरदगी जा रही है, बड़ा टफ कंपीटीशन जा रहा है। एलए 42 कश्मीर वैली 3 43 पोलिंग स्टेशन तो 6 का रिजल्ट मौसूल होया है। 503 वोट हासिल किए ने सैयद शौकत अली शाह ने, जबकि इन्हां दे मध्य मुकाबिल मोहम्मद आसिम शरीफ 502 वोट हासिल करके दूजे नंबर उत्ते जा रहे हैं। मोहम्मद यासीन लोन जीत चुके ने। नाजरीन हुण तुहानू बराह रास्त दसते चलिए। एलए 43 कश्मीर वैली 4 10 दे 10 पोलिंग स्टेशन का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा चौपाल नू मौसूल हो चुका है। नाजरीन मोहम्मद यासीन लोन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे जीत चुके ने 1276 वोट हासिल करके। उन्होंने मध्य मुकाबिल जावेद बाटसन
ਜਿਹੜੇ ਤਗੜੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਵੇਦ ਬੱਟ 563 ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। मोहम्मद अहमद रजा क्लादरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे 1700 वोट हासिल करके जित चुके ने। 27 तो 27 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। 44 कश्मीर वैली 5 तो महरन निसा 650 वोट हासिल कर सकियां। इन्हां दे मद्दे मुकाबल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे रहनुमा सन मोहम्मद अहमद रजा क्लादरी जेड़े तगड़ी लीड तो जीत चुके ने। चौपाल नाजरीन तो अनुसार तो पहले गैर आदमी गैर सरकारी नताइज तो आगाह कर रहा है। अगले चलिए एल 45 कश्मीर वैली 6 41 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अब्दुल माजिद खान 3715 वोट हासिल करके जीत चुके ने। उन्होंने मुकाबले में ख्वाजा मोहम्मद दिलावर सन सिर्फ 715 वोट हासिल कर सके। 3000 वोटां की लीड तो अब्दुल माजिद खान इलेक्शन जीत चुके ने। एल 45 कश्मीर वैली 6 पोलिंग स्टेशन 41 सन टोटल सारे गैर आदमी गैर सरकारी नतीजा मौसूल हो चुके हैं। 3715 वोट हासिल करके अब्दुल माजिद खान जीत चुके ने। नाज़रीन हुण वेला छोटे जे वक्फे दा जुड़े रहो चौपाल दे नाल। आजाद कश्मीर दे बर्फानी चादरां विच लिपटे हुए पहाड़, कुदरती हुसन दी जिंदा तस्वीर। आजाद कश्मीर विच सजेगा चुनाव दा मेला। पोलिंग होवेगी 3 मरहलियां विच। पहला मरहला 27 जुलाई, दूजा 2 अगस्त ते तीजा 10 अगस्त नूं होवेगा। आजाद कश्मीर असैंबली दियां 45 सीटां ते मुस्तकबिल दा फैसला। कश्मीर दी गद्दी ते कौन बैठेगा, आवाम अपना फैसला सुनाण लई तैयार ने। सियासी गहमा गहमी, बड़े बड़े दावे ते पल पल बदलदी सूरत हाल असीं ले आए हां तुहाडे लई सब तो वड्डी कवरेज। पहाड़ां दियां चोटियां तो लैके पोलिंग स्टेशन दे अंदर तक पल पल दियां खबरां, सच्चे ते सुच्चे तज्जिए, सब तो पहले ते सब तो तेज नतीजे। आजाद कश्मीर इलेक्शन 2026 दी पल पल दी लाइव कवरेज सिर्फ चौपाल उत्ते। चकवाल झीलां दी धरती, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਨਕਸ਼ ਬਿਖਰੇ ਪਏ ਨੇ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਦਿਲਕਸ਼ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਮੀਰ ਤੈਮੂਰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨਵੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਤੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਆਵਣ ਜਾਵਣ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਖੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਮੰਦਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। रोटी मेरी काठ दी, लावण मेरी भुख, जिन्ना खादी चोपड़ी घणे सहणगे दुख। सुर्खियां दसदियां ने सिर्फ अद पजदी कहानियां, बाकी रह जांदे ने सवालिया निशान। साडे आले दवाले दी दुनिया विच जिथे हर पासे अफरा तफरी,
ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ। ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਤਹਿਸੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਅਵਾਮੀ ਰੰਗ, ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੱਕ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਕੁਵਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਫਰਿਦ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। दुनिया ते जो कम ना आया औखे सौखे वेले, उस बेफैजे संगी कोलू बेहतर यार अकेले। सरगोदा शाहीना दी धरती, ये वो थां है जिथे हवावां भी हौसले नाल मसदियां ने। उच्ची उड़ान, अगे वधन ते किसी भी हद नूं पार करन वाला जज्बा हर दिल विच वसदा है। ये मिट्टी जरखेज भी है ते मजदूरां दियां बाहां नाल महकदी भी है। खेतां विच पसीना भी मोती बन के डिगदा है ते हर कंध ते लिखिया है मेहनत, सच्चाई ते तरक्की दा पैगाम। सरगोदा सिर्फ एक शहर ही नहीं, ये ख्वाबां दी ख्वाबगाह है जिथे होनहार नौजवान, ताजर, किसान ते हुनरमंद अपने ख्वाबां नूं हकीकत बना रहे हैं। और हुण चुप नहीं बैठना, दुनिया नूं दसांगे इस शहर दी शान। सरगोदा बोलेगा, चौपाल आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। अद्धी लानत दुनिया ताई, सारी दुनिया दारा हूं। जे राज साहब दे खर्च न कीती, लहसन गजब दियां मारा हूं। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਹੀਰ ਦੇ ਮੁਸੰਨਿਫ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ
ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼, ਸੱਚੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ, ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸੱਜਣਾ ਵੇ ਤੂੰ ਹਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਅੱਛੇ ਖਾਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਖੋਲ ਖੁਲਾਸੇ ਦਿੱਤੇ। बदल रही है दुनिया, बदल रहा है पंजाब। सोशल मीडिया दे बदलदे ट्रेंड, साइंस दी तहकीक, जदीद टैक्नोलॉजी ते नवीआं दरियाफ्तां। ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ। ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗਵਰਨਰ ਸਰਦਾਰ ਅਬਦੁਲ ਰੱਬ ਨਿਸ਼ਤਰ ਸਨ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ।
27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਦਾ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ, ਜਿਸ ਨੂੰ 1904 ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕੈਂਬਲਪੁਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤਾਮੀਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਹਿਨशाह ਅਕਬਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਕਈ ਨਸ਼ੇਵੋ ਫਰਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿਸ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਅਟਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। पल पल बदलदियां खबरां, खबर दे अंदर लुकी खबर, वो खबर जिस दा पूरा सच असी दसां। कहानी नहीं सिर्फ हकीकत, तबसरे तजिए ते हकायक। गूढ़ी गल लतीफ चौधरी दे नाम। ਵੇਖੋ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਜੁਮੇਰਾਤ ਤੋਂ ਹਫਤਾ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ।
ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਹ ਬਰਤਰੀ ਐਲ 43 ਤੇ 44 ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਦੋ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਗੈਰਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਚੌਪਾਲ ਨੂੰ ਮੌਸੂਲ। ਐਲ 43 ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਯਾਸੀਨ ਲੋਨ 1274 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ। ਪੀਪੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਵੇਦ ਬੱਟ 563 ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ। ਐਲ 44 ਤੋਂ ਲੀਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਹਕਾਦਰੀ 1700 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਫਤਿਹ। ਐਲ 44 ਤੋਂ ਮਹਿਰਨ ਨਿਸਾ 650 ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ। ਐਲ 34 ਜੰਮੂ 1 ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਨਾਸਰ ਡਾਰ ਅੱਗੇ ਗੈਰਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ। ਐਲ 41 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 2 ਤੋਂ ਲੀਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਰਤਰੀ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 8 ਤੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ 12 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਵਜ਼ੀਰ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਮੁਸ਼ੀਰਾਨਾ ਸਨਾਉਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰੋਣ ਧੋਣ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਹਿਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਘਰਾਓ ਤੇ ਲੀਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਹਿਨੁਮਾ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪਿੱਟ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਨਈਰ ਬੁਖਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਐਵੇਂ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਅਵਾਮੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਸਵਾਦ ਦੇ ਥਾਣਾ ਕਲਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਮਾਕਾ 9 ਅਫਰਾਦ ਜਮ ਬਹਾਕ 18 ਜ਼ਖਮੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਧਮਾਕਾ ਕਲਬਲ ਅਮਨ ਪਾਸੂਨ ਦੇ ਇhtਜਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਬਿਸਮਿल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चौपाल च जीआईनू मैं हाँ मलिक महातीर मुहम्मद। हैडलाइंस तुसी जान चुके हुण वेला छोटे जे वक्फे दा उस तो बाद तुसी वेख सकोगे आजाद कश्मीर इलेक्शन दी खसूसी ट्रांसमिशन। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। कर कर बदियां बुढ़ा होया निकल गया कुब तेरा फिर भी बदियों बाज ना आया वावा शख्स दलेरा। सियासी चालां दी बसात ते ए मोहरा ए कमाल। हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल। कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम। अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत। ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां। वेखो अज दी गल पीर तू बुध रात 9:05 ते सिर्फ चौपाल उत्ते। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ।
ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। वक्फे तो बाद खुशामदीद नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। जी आई नू ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 20 ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 8 ਤੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ 12 ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਏ ਗਏ। LA27 ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ 1 ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। LA28 ਦੇ 50 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨੋਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ 4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ 12,48,000 ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰਾਏ-ਦਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਉੱਤੇ 208 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਨ। ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ 12 ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਤੇ 143 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਪਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਉਧਰ ਕੀ ਹਲਚਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰੇਗੀ,
ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜੀਬੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਫਾਕ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰਾਤ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਹਲਾ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਆਏ ਔਰ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 9 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 4 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਾਂ ਤਨਾਜ਼ਾ ਆਇਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ 2-3 ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਤਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਅਸਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੇ ਵੀ ਆਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 12 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੋਏਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਨਤਾਇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਹੈ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਕਾਲਾਦਮ ਜਾਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉੱਥੇ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਹੁਣ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ਆਇੰਦ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਮੂਰੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਮੀਰ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਲਾਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ ਫਰੂਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਜਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸਬਤ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਪੇਸ਼ਰਫਤ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨਤੀਜਾ ਖੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੂੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਅਮਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੌਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪੋਰਟਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਬੇ ਵਾਲਾ ਲੈਗ ਪੋਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਸ਼ੀਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਦੋ ਧਾਦੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ
ਉਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹਕੂਮਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹ ਬੜੀ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ PTI ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਵਫਾਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੇ PTI ਦਰਮਿਆਨ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਸ਼ੀਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਸਿਆਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਈਦ ਮੋਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਨਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਧਮਾਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਿਆਸਤ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਲਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਆਣਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਮਜ਼ਾਮਤ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤਾਂ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਭੱਜੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਆਂਦਾ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਨੇ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੀ ਇਹਦੀ ਬੈਨੀਫਿਸ਼ਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਸਈਦ ਮੋਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਨਕਵੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਆਨਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜ਼ਾਮਤ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਮੁਖਾਲਫਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਜ਼ਾਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਤੇ 2-3 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਸਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹ 11 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ PTI ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਫ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਵੀ ਜਲਾ ਵਤਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲਾ ਵਤਨ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕੀਮਤਾਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸਈਦ ਮੋਹਸਨ ਰਜ਼ਾ ਨਕਵੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾਖਲਾ ਨੇ, ਉਸ ਐਲਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲ ਆਖਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮੀਨ ਕਹਿਣ, ਇਤਫਾਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੈਨਿਓਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਹੂਲਤਕਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ। ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਉਧਰ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਧਰ? ਉਹ ਦੇਖੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ।
ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ, ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਔਰ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸੂਬਾਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੋਣ, ਵਫਾਕ ਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਨਾ ਕਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਲਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਐਸੇ ਜ਼ਾਬਤਾ ਅਖਲਾਕ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਵਫਾਕੀ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਵਫਾਕ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਅਸਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਸਵਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਠਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵੀ ਹੋਏ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ, 2 ਦਿਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਰਿਟ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਅਮਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਥੋੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਜੇ ਇਨ ਕੇਸ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਇਸਲਾਹਾਤ ਕਰੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਮੁਫੀਦ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ? ਅੱਛਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨੀਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੀ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 18ਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ NFC ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਖਾਲਕ ਜਮਾਤ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਐਸੀਆਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਜਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਇਨਕਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਮੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪੀ ਔਰ ਇੰਟਰਸਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ ਔਰ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਬਿਆਨੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ GB ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ 100% ਦੁਰਸਤ ਰਹੀ ਸੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਫਾ ਤੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਸਰੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਮਰਹਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਅਗਸਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀ, ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਨੂਨ ਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਉਹਦੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰੋ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਹਕੂਮਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਸਾਰੇ 38 ਮੁਤਾਲਬੇ 37 ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 38 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ 12 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਜਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਾਰਨਰ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਮਕਾਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਾਤਚੀਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਰੌਲਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, 8-9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਿੱਤਣਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 12 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ ਕਾਲਾ ਦਮ, ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12 ਦੀ ਬਜਾਏ 6 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਸ਼ਕੀਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਆਇਨ 'ਚ ਤਰਮੀਮ ਹੋਏਗੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਠਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਰਾਏ-ਦਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਖਾਲਿਦ ਕਯੂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਤਹਿਸੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੇ ਅਵਾਮੀ ਰੰਗ, ਸਾਗ ਰੋਟੀ ਲੱਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਮੁਕਾਮੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੱਕ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਪਡੇਟਾਂ ਤੱਕ,
ਜਿੱਥੇ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪੁਜੱਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ। ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। ਚਾਰ ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਕਰ ਬੰਦਿਆ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਨਾ ਤੇਰੀ। 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। ਜੋ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਪੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਸਨਅਤੀ ਤਰੱਕੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ, ਸਾਗ ਮਕਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਸੌਗਾਤਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਤੇ ਗੂੰਜਦੇ ਨੇ ਅਮਨ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਗੀਤ। ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੰਗ। ਹਰ ਖਬਰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਦਿਲ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘੇ, ਕੌਣ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣੇ ਹੂ। ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ, ਵਿੱਚ ਵੰਜ ਮਹਾਣੇ ਹੂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਰਗੋਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੰਨੂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ,
ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ? ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। एहसान मुनाफक भुल जांदे, कदी मुखलिस बंदे नहीं भुलदे। जेड़े रखदे इलम समंदरां दा, किसी हाल किनारे नहीं भुलदे। रहीम यार खान सब तो वखरी एक पहचान, गुर तो मिठी बोली, खेतां विच हरियाली ते अंब दी मिठास, वो जायका जो होर किते भी लभदा नहीं। हुण दुनिया वेखेगी रहीम यार खान दी जींदी जागदी जिंदगी दे रंग। हर दिन हर खबर सिर्फ चौपाल विच। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। दिन लंघ गए सुखां वाले, गमां दी आ गई रात वे बुलिया। कली जान ते गुप हनेरा, संगी छड़ के राह विच बुलिया। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜਜ਼ੀਆਕਾਰ ਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਨ ਕਮਰੇ ਸਾਹਿਬ। ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਰ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਡੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਵੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਹਤਰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਕੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਰਹੀ, ਆਵਾਮ ਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਸਨ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟੈਨਿਓਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ? देखो पहली तो चीज़ है वे कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात दा अज दूसरा मरहला जड़ा वे वो होया और बड़े एक अच्छे अंदाज दे विच जड़ा वे पोलिंग दा अमल चलिया। और एदे चुके एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भी है कि जिथे 9 सीटां जिहड़ियां ने मुजफ्फराबाद डिवीजन सन, ਉਹਦੇ 'ਚ 2 नीलम वैली ਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 12 ਮਹਾਜਿਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ। ਔਰ 12 ਮਹਾਜਿਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਲਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਅਮਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਬੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੁਪਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ रिजल्ट्स ਨੂੰ। और एक अच्छा ट्रेंड और सब तो बड़ी चीज़ है कि क्योंकि पहले ख्याल किया जा रहा है कि शायद आज़ाद कश्मीर के जो इलैक्शंस ने वो मुलतवी हो जाएंगे और लोग बहुत सारे ऐसे कह भी रहे सन, सियासी जमातों की तरफों भी ऐसी आवाज़ा आ रही सन कि इलैक्शंस मुलतवी कर दो ताकि हालात जो ने वो नॉर्मलाइज हो जाए। लेकिन जी स्टेट होंगी है उन्हें अपनी एक रिट भी जी कायम करनी होंगी है, फिर उन्हें भी दसना होंगे कि रियासत जी मजबूत है। ठीक है। और इस तो पहले असीं देखा कि जो भी इस तरह के कोई मामला होए ने ते रियासत ने अपनी रिट जी उन्होंने कायम किया हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर होवे या GB होवे या आज़ाद कश्मीर होवे उत्थे भी। तो इसलिए सानू ये सूरत हाल जी नज़र आई कि रियासत ने एरकी किया प्लान किया कि इनू मरहलावार कर लिया जाए ताकि जमहूरी प्रोसैस चलता रहे और जो मुजाहिरीन ने उन्होंने नाल जड़ा वे वो डील कर लिया जाए। और इसलिए पहला मरहला बड़ा बेहतरीन अंदाज होया, पुरअमन सानू नज़र आया। दूसरा मरहला जड़ा वे वो भी अच्छा हो गया और वो रिजल्ट जो ने वो भी आ रहे हैं। और अच्छी चीज़ है वे कि आज़ाद कश्मीर जड़ा वे वो ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਕੀਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੁੱਕੇ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹਕੂਕ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋਣ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਡੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਐਮਐਲ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਚੁਟਕਲੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਵਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਹੱਦ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਪਰਸਨਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਟੈਕਸ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਾਤ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਬਾਸ਼ਾਊਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਲੈਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਏਜੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਮਨਸੂਬੇ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਫੋਕਸ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਾਨੂੰ ਹੀਟਡ ਡਿਬੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਔਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੱਟ ਲਿਸਟ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਪੂਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਬੜਾ ਬੈਸਟ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ ਵੇ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਗਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰੁਕੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਟੀਮ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰ ਰਹੀ। ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫੇਜ਼ 1 ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਫੇਜ਼ 2 ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ PMLN ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਡ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਫੇਜ਼ 1 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ ਚੁੱਕੋ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇੱਕ ਯਕਸਰ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਔਰ ਹਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਦਤਰੀਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੋਟ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਹੁਣ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ 12 ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਨੇ ਇਹ ਜੰਮੂ ਦੇ ਮੁਹਾਜਰ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਤੌਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਸਵਾਬੇ ਰਾਏ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਮੈਟਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਲਦਮ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੀਨ ਲਿਆ ਜਾਏ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਹਾਜਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਵੋਟ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਕੈਟਰਡ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 81 ਵੋਟਰ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1000 ਨੇ, ਕਿਸੇ 'ਚ 30,000 ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੋਟਰਸ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਣ। ਇਹਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵੇ
ਵੇ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪੋਸਟਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਮਿਟੈਂਸਸ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਦੂਸਰੇ ਮਰਹਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਕੈਂਪੇਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਖਲੂਤ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਦਰ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ, ਯਾਨੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਠਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੇ, PMLN ਨੰਬਰ 1 ਤੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਉੱਥੇ PMLN ਨੰਬਰ 2 ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਕੱਢਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਐਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਚੁੱਕੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਪਾਈਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੈਂਡ ਤੇ PMLN ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ IPP ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਲਕੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਜਮਾਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਵੋਟਰ ਨੇ 2000 ਤੇ 2000 ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ 700-800 ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਮਲਾਤ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਾਜਿਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਆਵੇ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਂਪੇਨ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਆ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਦੋ ਚੁਆਇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਨੇ ਘੱਟ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੇ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇੱਕ ਰਵਾਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਜ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇਕਤਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਨਸ਼ੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਾਂ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਦੇਖੋ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਸਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕੈਂਪੇਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੋਟ को इज्जत दो, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਿਦਮਤ को वोट दो, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਕਜਾ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਵੋਟ को इज्जत दो ਵੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ को वोट दो। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੋਕਸ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹ ਕਿ ਛੋਟੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਵਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇਹੀ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਉੱਥੇ 5 ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 4 ਵਾਰੀ ਪਹਿਲੇ ਔਰ 5ਵੀਂ ਹੈ PTI ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਿਓਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ PTI, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ। ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ,
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖੀ ਪੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਲੁਕ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦ-ਓ-ਰਫਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਮਿਲਣਾ ਗਿਲਣਾ। ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਐਸਨ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਧਰ ਦੇ ਅਹਿਮ ਮਸਾਇਲ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਜਾਏ? ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਔਨ ਹੈਲਥ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਟੇਟ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦਮ ਉੱਥੇ ਸਸਤੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਸਟ ਆਫ ਘੱਟ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਲੰਜਿਸ ਉੱਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗੀਨ ਚੈਲੰਜਿਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਆਦਤ ਆਵੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਐਸਨ ਕਾਮਰੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਰਹਲਾ ਪਹਿਲੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਚੌਪਾਲ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਜਨ ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਤੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਕ ਰਾਇਦਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਨਸ਼ਿਸਤੋਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਏ, ਮਗਰ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਕਤਦਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਇਸਲਾਹਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਾਈਵਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਬਰਟ ਮੌਂਟਗੋਮਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦਾ ਜੁੜਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਦਿਫਾਈ ਕੁਵਤ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਸਕਾਫਤੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਇਲਮੋ ਅਦਬ ਦੇ ਫਰੋਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਜ਼ਵਾਲ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਨਫਰਿਦ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸਾਬਿਕ ਵਜ਼ਰਾਏ ਆਜ਼ਮ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੇ ਮੁਹਤਰਮਾ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਮਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਾਲ ਤੱਕ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਕਿਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। नाज़रीन, LA30 मुजफ्फराबाद 4 का रिजल्ट तो दसते चलिए। डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी 18,091 वोट हासिल करके जीत चुके हैं। उन्होंने मद्दे मुकाबल मुबशर मुनीर अबान पीपल्स पार्टी के रहनुमा 11,467 वोट हासिल करके हार चुके हैं। नाज़रीन, 129 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुके हैं। सारे तो पहले चौपाल अपने नाज़रीन को आगाह करे तो दसते चलिए। LA30 मुजफ्फराबाद 4 का 18,091 वोट हासिल करके डॉक्टर मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी जीत चुके हैं, जबकि उन्होंने मध्य मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हार चुके हैं। मोहम्मद आमिर शाह अगे वधिए। LA41 कश्मीर वैली 2 19 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट मौसूल हो चुका है। 1,856 वोट हासिल करके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद आमिर शाह मैदान मार चुके हैं। उन्होंने मध्य मुकाबल सबा दीवान
आजाद उम्मीदवार हार चुके ने 1531 वोट हासिल किए। नाजरीन, मोहम्मद आमिर शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे उम्मीदवार हार चुके ने, जीत चुके ने। ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ, ਬਦ ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਪੁੱਠੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਇਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਸਰ, ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਪਾਕਪਤਨ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਅਜੋਧਨ ਸੀ।
ਸ਼ਿਰਕਤ। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। ਆਵਾਮ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁਸਕਰਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਦਰ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਧਾਂਦਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਵਾਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ? ਮੀਰਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਮ ਨੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਮੀਰ ਮਕਾਮ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ, ਆਂਕੇ ਸਬੂਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ ਗਏ। ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਬੋਲੇ, ਇੱਕ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸੁਬਹ ਤੋਂ ਹੀ ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੇ ਦਿਹਾੜੇ ਵਿੱਚ 3 ਨਾਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋਏ। ਸਾਦਾਤ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਦਾ ਤਨਾਜ਼ੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। MNA ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਜੁਨੇਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਧ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਜੁਨੇਜੋ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿੰਧ ਦੇ MNA ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ? ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਅਤਾਉਲਾ ਤਾਰੜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਬੂਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਹਲਕਾ NLA 31 ਵਿੱਚ ਤਸਾਦਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਜੰਮ ਬਹਾਕ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦੀ ਵਾਕਈ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ। ਆਖਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਕਿਆਤ ਨਾਲ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਨੀਅਤ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ। ਧਾਂਦਲੀ ਕਰਕੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਤਨਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਰਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਐਤਮਾਦ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸ਼ਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਵਾਕਿਆਤ ਜਮਹੂਰੀ ਅਮਲ, ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਇੰਤਖਾਬੀ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਹੱਕੇ ਰਹਿਦਹੀ ਉੱਤੇ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਮਰ ਜ਼ਬਾਨ ਕਾਇਰਾਦਾਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਆਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਕਾਰਕੁਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨਦੀਮ ਅਫਜ਼ਲ ਚੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅਲਟਰਾ ਫਾਰਮ 47 ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪਰਵੇਜ਼ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਰਾਣਾ ਸਨਾਉਲਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਆਖਿਆ, ਸਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਕਰਾਰ ਹੋਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਹੈ। ਨਈਰ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ادارے ਵੇਖਣ ਇਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਨੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫੈਸਲ ਰਾਠੌਰ ਦਾ ਸਦਰ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ MNA ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਜੁਨੇਜੋ ਤੇ ਵੀ ਹਲਕਾ ਖਾਬੜਾ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਆਖਿਆ, ਸਲਾਹੁਦੀਨ ਜੁਨੇਜੋ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਾਜ਼ੂ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਪੈਗਾਮ में हिम्मत करन इलेक्शन लड़न। एक जमात जनु शिकस्त हुई, ਜ਼ਾਰੋ ਕਤਾਰ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੋਣ, ਚੀਖਣ, ਚਲਾਨ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਵੋਟਰ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਜ਼ੀਰ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ। ਆਖਿਆ, ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਤਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਗਲਾ ਮਰਹਲਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਭਰਪੂਰ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਜਿੱਤੇਗਾ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਇਤਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਉਜ਼ਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਧਾਂਦਲੀ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਚੀਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਆਵਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਚੰਗੀ ਸੜਕਾਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਰਗੇ ਮਨਸੂਬੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਜ਼ਮ ਬੁਖਾਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ। IPP ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ। ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ IPP ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੇਖ ਸਦੀਕੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਾਰਟੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੋਟ ਇੱਕ ਹੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੈ। महाजरीन की बारह नशिस्तों से पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहा। डेरा गाजी खान विच LA 34 जम्मू 1 विच सिर्फ एक खातून रजिस्टर्ड वोटर लिए पोलिंग बूथ बनाया गया। बेजी खान विच वाहिद खातून वोटर अपने हक रायदही इस्तेमाल किया। सियालकोट विच माजूर अफराद भी अपना वोट पान लिए पड़े। फैसलाबाद विच LA 34 जम्मू 1 चक जुमरा पोलिंग स्टेशन विच एक भी वोट कास्ट ना होया। चनौड़ के गफूराबाद ते चनाब नगर पोलिंग स्टेशन उत्ते भी वोट ना पिया। हटला LA 40 कश्मीर वैली लोरा लाइव विच सिर्फ एक खातून रजिस्टर वोटर सी, वो भी वोट कास्ट करन ना आई। गुजरात के हल्का LA 38 जम्मू 5 विच दो सियासी जमातां दे कारकुनान विच तसादम, पुलिस ने मुदाखलत करके उन्होंने मुंतशिर कर दिता। रावलपिंडी वैली 4 LA 43 विच पीपल्स पार्टी उम्मीदवार जावेद भट्ट मुसल्लह गार्ड दे नाल पोलिंग स्टेशन विच दाखिल होए। LA 34 ते LA 42 दे MC हायर सैकेंडरी स्कूल कोतवाली रोड उत्ते ड्यूटी ते तैनात एहलकार
ख्वाब खरगोश ਦੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। हैदराबाद ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਕੀਮ ਲੱਖਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦਾ ਹੱਕ ਰਾਏ ਦਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਨੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਰੀਅਤ ਰਹਿਨੁਮਾ ਮੀਰ ਵਾਇਜ਼ ਉਮਰ फारूक ਦਾ कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਰੱਦ ਅਮਲ। फरीतैन मुज़ाकरात के जरिए मुतवाज़न ते काबिले कबूल हल तलाश करन। वज़ीर दफ़ा आसिफ दा मुसनकवी नू PCB विच इनकलाब लियान दा मशवरा। आखिया PCB विच ना वज़ीर-ए-आज़म ना पार्लियामेंट ना ही कोई फरसोदा सियासी निज़ाम रुकावट है। नकवी साहब सिस्टम बतदरीज बेहतर हो रहे ने ते होने भी चाहिए ने। नमूने के तौर पर PCB विच कोई इनकलाब लियान क्योंकि शायकीन PCB की परफॉर्मेंस तो मुतमईन नहीं। PCB विच तवक्कुल इक़्तिदार तुहाडे कोल है। सवादे थाने कबल दे सामने खुदकुश धमाका 9 अफराद जां बहाक 18 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका कबल अमन पासों के एहतजाज के दौरान होया। जख्मियों विच कई पुलिस एहलकार भी शामिल ने। इलाके नूं घेरे विच लै लिता गया। जख्मी हस्पताल मुंतकिल। हंगू विच फोर्सेस की कार्रवाई। खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले का मास्टरमाइंड खारजी अमीर मुआविया हलाक। खारजी अमीर मुआविया फोर्सेस नूं कई दहशतगर्द कार्रवाइयों विच मतलूब सी। इंटैलीजेंस बेस्ड ऑपरेशन हंगू के इलाके छपड़ी नरियाब विच कीता गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 11 गैर जारी। बाजोड़ के इलाके शाकरो विच मुसाजिद विच डेरे पाए फितरल ख्वारिज के 2 दहशतगर्द हलाक। जिला खैबर विच 8 दहशतगर्दां नूं मारिया गया। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान ऑपरेशन 11 गरज के तहत कार्रवाइयां विच कई ख्वारिज हलाक हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मुसनकवी वालों फोर्सेस की सताइश। आखिया फोर्सेस ने बर वक्त कार्रवाइयां करके खारजे नूं इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। खैबर पख्तूनख्वा विच क़याम अमन लई फोर्सेस पुरअज़म ने कौम दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस के शाना बशाना खलोती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। मुल्तान के आले दुआले भी बरसात। रहीम यार खान भी तेज बारिश। गुजरांवाला भी बदल जम के बसे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश। छत्तां ते दीवारां डिगन के वाक़यात ते सैलाबी रेले विच बह के 3 अफराद जां बहाक। देरवाला विच तूफानी बारिशां नाल नदी नालियां विच तोगियानी। राबता पुल बह गया। सिंध विच बरसात का पहला स्पैल। कई शहर डुब गए। हल्की ते तेज बारिश ने हैदराबाद का हुलिया बिगाड़ दिता। बिजली ते गई पर शहर का वड्डा हिस्सा डुब गया। नाले ते गटरों बल पे हर पासे पानी ही पानी। लतीफाबाद अंडरपास विच कई फुट पानी जमा होने नाल कई गड्डियां खराब। रेलवे अंडरपास विच एक गड्डी पानी विच फस गई। उमरकोट ते कंडरी विच भी सड़कां नदी नालियां विच दा मंजर पेश करन लग गईयां। टंडोवाला यार बदीन विच मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेरे आब। 26 जून तो 1 अगस्त तक मुल्क भर विच 126 हलाकतां 404 जख्मी। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान उत्ते फौरी हमला मनसूख करने का ऐलान। दावा किया ईरान ने ते खिते दे मुल्कां ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की थी। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे नाल मशरूत है। मुआहदे की सूरत में अपने हुरमस फौरी मुकम्मल ते मुस्तकिल खोली जाए। मुआहदे उत्ते जोहरी प्रोग्राम खत्म करने की शर्त शामिल होगी। हर कोई मुआहदे उत्ते काम करे पाया तकमील तक पहुँचाए। इसराइल ने भी हमला मौखर करने उत्ते इत्तफाक किया। अमरीकी वैबसाइट का दावा। सऊदी अरब ने सदर ट्रंप नाल ईरान उत्ते हमलियां तो गुरेज का मुतालबा कर दिता। कतर इमारात तुर्की ते पाकिस्तान ने अमरीका ते जोर दिता कि कशीदगी घट की जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की किसी भी मुहिम जोई उत्ते सख्त तरीन रद्द अमल देने की वार्निंग। जाहियत विच इलाकाई मुल्कां नूं भी शरीक होने तो बाज रहने का मशवरा। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सीधा सुमनीर दे नाल फोन उत्ते गलबात। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीर मुकद्दम का कहना है ईरान पाकिस्तान तालुकात दमावंद ते किसी टूब वर्गी बुलंदियां उत्ते अकड़ गए। साडा रिश्ता किसी भी चैलेंज नाल मुतासर नहीं हो सकता। गुज़िश्ता 2 वरियां के दौरान तालुकात विच गैर मामूली मजबूती आई।
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दा नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर दा दौरा, शहरियां नाल मुलाकात, मसाइल पुछे। वज़ीर दाखिला मुख्तलिफ काउंटर्स उत्ते गए, अमले नाल मिले। बाद शहरियां दी नादरा सेंटर दे बाहर मुकर्रर करदा पार्किंग फीस तो बाद रकम लैण दी शिकायत। वज़ीर दाखिला ने 2 शहरियां दे मसले बिला ताखीर हल करन लई अहकामात दिते। मोहसिन नकवी ने आख्या FRC दे ट्रैक रिकॉर्ड तक रसाई दे निज़ाम नूं स्ट्रीमलाइन कीता जाएगा। हजरत दाता गंज बख्श अली हज वेरी रहमतुल्लाह अलैह दा 983वां उर्स लाहौर विच 3 रोज़ा तकरीबात आगाज़। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दी दरबार उत्ते हाज़री, फुल्लां दी चादर चढ़ाई, फतेह ख्वानी कीती। मुल्क दी तरक्की और खुशहाली ते अमन और इस्तेकाम दी दुआ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हदायत दी उर्स दे मौके उत्ते जामे इंतजामात नूं यकीनी बनाया जाए, ज़ायरीन नूं हर किस्म दी सहूलियत फराहम कीतियां जान। United experimental based machine learning model with a vision optimization and optimal for flood system security benefit assessment for charge of the district. और so मुझे समझ कोई नहीं है। AI based thing and a strategy or a combined flood that is your topic. अच्छा तो अगर हम ऐसे में ऑप्टिमाइज को रिसीव सीधा अगर द फ्लड इफेक्ट्स ना बची AI कोच कम से मोर रिसीव आता लगे ची आई तो जैक बॉक्स मेरी है ना कोई किताब में एक्सटेंड करी थी। खैबर पख्तूनख्वा दे वजीर बराए हायर एजुकेशन मीना खान AI तो मुकम्मल ना वाकिफ। 4 सदा विच AI उते तलबा दी ब्रीफिंग नूं समझ ना पाए। सूबाई वजीर मीना खान ने आख्या मैनू ब्रीफिंग समझ नहीं आ रही, जिहदे उत्ते नाल मौजूद खातून ने पश्तो विच समझाने की कोशिश की थी। तलबा ने खुद भी ब्रीफिंग पश्तो विच ही दी। मीना खान फिर भी कुछ समझ ना पाए। यूनान विच जंगलात विच लगी अग बुझाण आले 2 हेलीकॉप्टर आपस विच टकरा गए। एक हेलीकॉप्टर तबाह, पायलट लापता, फुटेज भी सामने आ गई। बरतानवी शाह चार्ल्स दा ब्रेड पैक हादसे विच साबिक बरतानवी फौजी दी हलाकत उत्ते इज़हार अफसोस। आख्या बरतानवी फौजी नरमल ने अजीम कोहे पैमा बनन तो पहले अहम खिदमात सर अंजाम दित्तियां। बर्फानी तोदा डिगन नाल हालात 8 कोहे पहमावां दी लाशां कड्ढियां जा चुकियां, 2 दी तलाश जारी। दूजे टेस्ट मैच विच वेस्ट इंडीज़ दी पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी, बार-बार बारिश नाल मैच मुतासिर। कौमी टीम विच 4 तब्दीलियां। पहले टेस्ट विच 8 विकेटां लैण वाले मोहम्मद अब्बास दूजे टेस्ट तो आउट। मोहम्मद अब्बास की जगह बैद शाह नूं डेब्यू करा दिता गया। इंजर्ड शान मसूद की जगह अब्दुल्ला शफी टीम विच शामिल। अवैस जफर दा भी डेब्यू। साजिद खान की दूजे टेस्ट विच शामिल। खुरम शहजाद ते आमिर जमाल नूं भी बाहर कर दिता गया। वेस्ट इंडीज़ ने पहले टेस्ट मैच 90 रन तो जितया। श्रीलंका विमेन्स टीम ने पाकिस्तान नूं दूजे T20 विच भी शिकस्त दे दी। 3 मैचों की सीरीज़ विच 2-0 की फैसलाकुन बरतरी हासिल। शाहीन अफरीदी ज़ाती वजूहात के बायस लंका प्रीमियर लीग छड़ के वतन वापस आ गए। इवेंट के दौरान उन्होंने अपनी टीम कैंडी रॉयल्स के नाल इख्तलाफात होए सन। कैंडी रॉयल्स इंतजामिया वालों माजरत के बाद शाहीन अफरीदी ने मैच विच शरीक होने का फैसला किया। शाहीन अफरीदी ने लंका प्रीमियर लीग के 6 मैचों में 7 विकेटां अपने नाम कीतियां। स्पिनर उस्मान तारिक भी इंग्लिश फुटबॉलर जेवर्ड बिलिंगम नूं गेंद दोनां विच खुशगवार माहौल विच मुलाकात। खूब कहके वखेरे क्रिकेटर फातिमा सना भी मौजूद सन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चौपाल दे नाल मैं हां मलिक महातीर मोहम्मद। हेडलाइंस तुसी जान चुकी, खबरां दी तफसीलात शामिल करांगे छोटे जे वक्फे तो बाद। जुड़े रहो चौपाल दे नाल। सियासी चालां दी बसात ते ए मोहरा ए कमाल। हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल। कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम। अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत।
ਨਾ ਮਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ, ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਝੂਠ ਆਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ। ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਖੇਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਖਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਰਫ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਖਾਬਾਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਇਹ ਹਰ ਖਬਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਕਰ ਕਰ ਬਦੀਆਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋਇਆ, ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੁੱਬ ਤੇਰਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਬਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ, ਵਾਵਾ ਸ਼ਖਸ ਦਲੇਰਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਦਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਵਬਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ, ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ, ਹਰ ਖਬਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਵੇਖੋ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਚੜ ਚੰਨਾ ਤੇ ਕਰ ਰੁਸ਼ਨਾਈ, ਤੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੇਂਦੇ ਤਾਰੇ ਹੂ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ, ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪਲ ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਆ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਾਵਲਪੁਰ, ਖਾਬਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਗਹਿਵਾਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖਾਸ। ਬਾਵਲਪੁਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਵਕਤ ਔਖੜੇ ਸੌਖੜੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ, ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਸੱਜਣਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਆ ਪਾਏ ਫੇਰਾ,
ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੀ। ਵਰਸ਼ਾ ਮਾਪੇ ਉਦੋਂ ਯਾਦ ਆਵਣ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ, ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਤਫਸੀਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬਾਕਾਇਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਿਲ। ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਹਦਮੀ ਨਤਾਇਜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਲਕਿਆਂ LA 30, LA 41, LA 43, LA 44 ਉੱਤੇ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ। LA 30 ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਬਾਸੀ, LA 37 ਤੋਂ ਮਰੀਮ ਜਾਵੇਦ, LA 41 ਤੋਂ ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। LA 43 ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਯਾਸੀਨ ਲੋਨ, LA 44 ਤੋਂ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਕਾਮਯਾਬ, LA 45 ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾजिद ਖਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਰਤਰੀ ਹਾਸਿਲ। ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੇ 20 ਵਿੱਚੋਂ 5 ਹਲਕਿਆਂ LA 30, LA 37, LA 41, LA 43, LA 44 ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਲਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੱਸੀਏ ਡਾਕਟਰ ਮੁਸਤਫਾ ਬਸ਼ੀਰ ਅਬਾਸੀ LA 30 ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ 4 ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 18,091 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਮੁਬਸ਼ਰ ਮੁਨੀਰ ਅਵਾਨ 11,467 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੇ LA 30 ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ 4 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ। LA 37 ਜੰਮੂ 4 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 185 ਤੋਂ 185 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 28,664 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਰੀਮ ਜਾਵੇਦ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਉਸਮਾਨ ਅਲੀਮ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ 22,827 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। LA 41 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 2 ਮੁਹੰਮਦ ਆਮਿਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1,856 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਸਵਾ ਦੀਵਾਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,531 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, LA 41 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ LA 43 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 4 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਯਾਸੀਨ ਲੋਨ 1,276 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਜਾਵੇਦ ਬੱਟ ਸਨ 563 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਾਵੇਦ ਬੱਟ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ। LA 44 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 5 ਮੁਹੰਮਦ ਅਹਿਮਦ ਰਜ਼ਾ ਕਾਦਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। 1700 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਮੁਕਾਬਲ ਮਹਿਰਨ ਨਿਸਾ 650 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਰਹੀਆਂ। LA 45 ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੈਲੀ 6 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ 41 ਚੋਂ 41 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੌਸੂਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਮਾजिद ਖਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 3,715 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ख्वाजा मोहम्मद दिलावर 715 ਵੋਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇ। अगर चलिए नाजरीन, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਰਤਰੀ ਉਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਸ਼ਨ। ਲੀਗੀ ਰਹਿਨੁਮਾ ਤਾਹਿਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਗਾਹ ਉਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੀ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ। ਮਰੀਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ। तेरे जाने वाले कश्मीर वाले, कश्मीर वाले तेरे जाने वाले कश्मीर वाले, कश्मीर वाले। कोरोना पे गया शेरवानी ले गया, कोरोना पे गया शेरवानी। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਥਾਵਾਂ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਸ਼ੀਦਗੀ। LA 29 ਵਿੱਚ ਤਸਾਦਮ ਦੇ ਬਾਇਸ ਪੋਲਿੰਗ ਕੁਝ ਦੇਰ ਰੋਕਣਾ ਪਈ। LA 38 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮੁਦਾਖਲਤ ਕਰਨਾ ਪਈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਦੀ ਪੋਲਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਤਸਾਦਮ, ਕਿੱਥੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਪਰਚਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਰ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿੰਗ ਮੁਲਤਵੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮਰਹਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 8 ਤੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਜੰਮੂ ਤੇ कश्मीर ਦੇ 12 हल्कों में पोलिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। सुबह से हमारी खवातीन जो है वो
पोलिंग कर रही हैं और सुबह से अभी तक का जो टर्नआउट है बहुत अच्छा जा रहा है। ज्यादा तौर पर लोगों को मौका मिले वोट देने का और बड़े दूर दूर से आ रहे हैं, शौक से आ रहे हैं। 5 साल बाद इलेक्शन हो रहा है। मुजफ्फराबाद डिवीजन ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਦਾ ਵਕਤ 1 ਘੰਟਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਜਨ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ VOTING ਮੁਕਰਰਾ ਵਕਤ ਸ਼ਾਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਲਾਹੌਰ, ਕਰਾਚੀ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਰਾਏ ਦਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਸਖਤ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। LA29 ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਨ ਵਿੱਚ ਤਸਾਦਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪੋਲਿੰਗ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਰੋਕਣਾ ਪਈ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਉੱਤੇ ਧਾਂਦਲੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ LA38 ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 2 ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨਾਮੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਰਵਕਤ ਮੁਦਾਖਲਤ ਨਾਲ ਕਾਰਕੁਨ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ ਹੋ ਗਏ। ਚੀਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਸਟਿਸ ਰਿਟਾਇਰਡ ਗੁਲਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਮੁਗਲ ਨੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਜ਼ਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। वोट एक इस्लामी फरीजा है, लोगों को बाहर निकलकर ये फ़र्ज़ अदा करना चाहिए और इससे तब्दीली की राह हमवार करनी चाहिए, क्योंकि जमहूरी रियासत में सिर्फ वोट की ताकत से ही तब्दीली आती है। खराब मौसम ते लैंडस्लाइडिंग दी वजह नाल LA27 मुजफ्फराबाद 1 विच पोलिंग मुलतवी कर दी गई, जबकि LA28 दे 50 पोलिंग स्टेशनों ते भी इंतखाबी अमल ना हो सकिया। पोलिंग अमले ते इंतखाबी सामान बर वक्त ना पहुंच सकिया। सील कीते हुए पोलिंग बैज रिटर्निंग अफसर नूं वापस मिल गए। मुलतवी पोलिंग हुण 4 अगस्त नूं होवेगी। मुजफ्फराबाद डिवीजन ਦੇ ਹਲਕਾ LA31 ਵਿੱਚ ਤਸਾਦਮ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਕੁਨ ਜਾਂਬਾਗ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਵੱਲੋਂ ਵਾਕਿਏ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ। ਆਖਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਦਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਰਕੁਨ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जो इंतजामिया, जो सिक्योरिटी सिस्टम हमारे चीख धाड़ के बावजूद, हमारे बार बार मुतनब्बे करने के बावजूद, हमारे सामने इकरार करने के बावजूद वहाँ एडिक्वेट सिक्योरिटी और मुनासिब सिक्योरिटी नहीं दे सका, सदर रियासत को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, तो वो क्या है? वो कौन सा इलेक्शन और कौन सा सिक्योरिटी प्लान है? LA31 में एक और इंसिडेंट हुआ। वो इंसिडेंट है कि हमारे MNA सलाउद्दीन जुनेजो साहब वो इस हल्के में मौजूद थे। PMLN के वर्कर्स ने फायरिंग की, उस फायरिंग के नतीजे में वो ज़ख्मी हुए। उसके साथ जो और लोग थे 8 लोग और ज़ख्मी हुए। तो ये अंदाज़ा लगा लें आप कि किस किस्म के इंतखाबात कराए जा रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब देख लें, चीफ सेक्रेटरी साहब देख लें और रियासत के दीगर अदारे देख लें कि इस तरह के इंतखाबात अवामी राय को कुचल नहीं सकते। तब उनको पता था कि यहाँ से लोग जीत रहे हैं और पीपल्स पार्टी के लोगों को हराना मुश्किल है। तो इस वजह से अब सिर्फ बैलेट बॉक्स का ना पहुंचना, अमले का ना पहुंचना, सरकारी मशीनरी का तो इस्तेमाल जिस हद तक वो कई दिनों से कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने रिजेक्ट किया। नाज़रीन, नून लीग ने पीपल्स पार्टी दे धांधली दे इल्जामात मुस्तरद करे ते राणा सनाउल्ला आखिदे ने एक जमहूरी जमात ने सूबे तो धांधली दा शोर मचा दिता। वरी मोरनजेब बोलियां हारन वाली जमात हजारों गुतार रो रही है। अमीर मुकाम आकदे ने आजाद कश्मीर विच हुकूमत पीपल्स पार्टी दी फिर धांधली किवें हुई। हमें आप कह रहे हैं कि जी इस इलेक्शन को गुल्लू भट्टों का इलेक्शन ना बना दें। ये गुल्लू भट्ट नहीं है तो और क्या है? ये सिंध से यहाँ पे क्या करने आए थे? सिंध के MNA का सिंध की पुलिस लेके, सिंध के गार्ड लेके यहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के अंदर घुसने का और आगे वहाँ पे पोलिंग स्टेशनों के ऊपर जाने का तो क्या बनता है? और ऊपर से आप सुबह का जो है वो प्रोपेगेंडे के ऊपर लगे हुए हैं। ना ये मालूम किया कि मौके पे हुआ क्या है। कह दिया जी वहाँ पे हमारा जो कारकुन उसको कत्ल कर दिया गया और फायरिंग से किया गया और फायरिंग की गई। एक फायर की भी अगर वहाँ पे बात हुई हो, मैं अपनी बात का जवाब दे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने ये दिन देखने के लिए शहादत नहीं दी थी। ये आप देखें, रोने से, गरेबान पकड़ने से, धमकियां देने से, इल्ज़ाम लगाने से इलेक्शन जीते जाते हैं। इलेक्शन हिम्मत से जीते जाते हैं। इलेक्शन वोटर को वोटर बाहर लाकर इलेक्शन वोट बॉक्स में डालने से जीते जाते हैं। इलेक्शन जो है वो तो इलेक्शन लड़ना पड़ता है।
आप बात करते हैं हाकिमियत और मलकियत और रोजगार, तो वही लोग आपसे सवाल करते हैं कि जब आपको मौका मिला तो आपने हमें क्यों नहीं दिया। उन कश्मीरी अवाम का भी ये है, अगर हम कोई चेंज कोई देखना चाहते हैं तो वो नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की लीडर में हो सकता है और नहीं हो सकता है। नाज़रीन खबरां होर भी शामिल करेंगे मगर एक छोटे जे वक्फे तो बाद उस तो पहले न्यूज़ अपडेट्स। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूजे मरहले विच भी नून लीग नूं वाज़ह बरतरी, मुख्तलिफ शहरां विच लीगी कारकुनान दा जशन। कराची विच MTM दे मरकज़ बहादराबाद विच कशीदगी वध गई, दो ग्रुपां विच तसादम दे बाद फायरिंग। सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपनी दरीना दोस्त नाल शादी करन लई तैयार, तकरीब 8 अगस्त नूं मुतवक्के दुनिया भर दी अहम शख्सियात भी शरीक होणगियां। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਸ ਨੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਕਮਾਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮਾਨਚੈਸਟਰ ਕਹਿਲਾਇਆ। ਨੂਨ ਮੀਮ ਰਾਸ਼ਿਦ ਤੋਂ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜੋ ਇਲਮ ਤੇ ਫਨ ਦੇ ਉਫਕ ਉੱਤੇ ਸਿਤਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਚਮਕਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ। ਚੌਪਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਰੋਟੀ ਮੇਰੀ ਕਾਠ ਦੀ, ਲਾਵਣ ਮੇਰੀ ਭੁੱਖ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਦੀ ਚੋਪੜੀ ਘਣੇ ਸਹਿਣਗੇ ਦੁੱਖ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ, ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। तहसीब ते सकाफत दियां गल्लां नाले अवामी रंग, साग रोटी लस्सी ते देसी खाने दा सवाल। ब्रेकिंग न्यूज तो मुकामी कहानियां तक, किसानां दे मसले तो सियासी अपडेटां तक, जिथे दबेगा तुहाडे हर सवाल दा जवाब तुहाडा अपना न्यूज चैनल चौपाल। आवाज तुहाडी, चौपाल साडी। ना कर बंदिया मेरी मेरी, ना मेरी ना तेरी, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਫੇਰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਢੇਰੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਪਜੱਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼, 4 ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ।
ਵੇਖੋ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਰਕਬੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਲਾਇਲਪੁਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ, ਖਾਬਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਮਸਲੇ, ਹਰ ਖਬਰ ਲਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇਗਾ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਬਾਪ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਜ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲੱਭਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ। वक्फे तो बाद खुशामदी नाज़रीन, तफसीली खबरां गे लैके चलिए ते अफसोसनाक खबर तो दोनों आगाह करिए। सवात विच थाना कबल दिन नेड़े धमाका, 7 अफराद शहीद, 18 जख्मी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के मुताबिक धमाका थाने के गेट दिन नेड़े होया। धमाके में 14 अफराद के जाम बहक होने की तस्दीक। इब्तदाई इतलात के मुताबिक खुदकुश धमाका सी। खुदकुश हमलावर का सर मिल गया। इब्तदाई तहकीकात विच हमलावर के अफगान होने की निशानदेही। सारे जख्मियां ते शोहदा नूं सेंट्रल हस्पताल सवात मुंतकिल। वज़ीर आज़म दा कबल विच खुदकुश धमाके ते अंबाद उत्ते गहरे गम ते अफसोस दा इज़हार। दहशतगर्दी दे नासूर दे मुकम्मल खात्मे तक साडी जदोजहद जारी रहेगी। नाजरीन, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के दूजे मरहले विच नून लीग नूं वाज़ह बरतरी हासिल है। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक नून लीग ने भी विचों 8 हल्कियां LA 30, LA 37, LA 38, LA 39, LA 41, LA 42, LA 43 ते LA 44 उत्ते मैदान मार लिता। LA 30 तो डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी, LA 37 तो मरियम जावेद, LA 38 तो जिशान अली, LA 39 तो राजा मोहम्मद सदीक जीत चुके ने। नाजरीन, LA 30 तो डॉक्टर मुस्तफा बशीर अब्बासी जीत चुके ने। 18,091 वोट हासिल किए। उन्होंने मद्दे मुकाबल मुबशर मुनीर अवान हार चुके ने। नाजरीन, अहम खबर तो तुहानू आगाह कर रहे हैं। तुहानू दसदे चलिए LA 37 जम्मू 4 तो मरियम जावेद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीत चुके ने। 28,664 वोट हासिल किए। उस्मान अलीम आज़ाद उम्मीदवार 22,827 वोट हासिल कर सके, हार चुके ने। LA 38 जम्मू 5 जिशान अली 13,427 वोट हासिल करके जीत चुके ने। पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्लाफ ते 9,904 वोट हासिल करके मोहम्मद अकबर चौधरी हार चुके ने। राजा मोहम्मद सदीक LA 39 तो जीत चुके ने। 10,893 वोट हासिल किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे इन्हां दे मद्दे मुकाबल चौधरी फखर जमान 4,984 वोट ही हासिल कर सके। मोहम्मद आमिर शाह 1,856 वोट हासिल करके जीत चुके ने। इन्हां दे मद्दे मुकाबल सबा दीवान आज़ाद उम्मीदवार 1531 वोट हासिल कर सकियां, दूजे नंबर उत्ते रहियां। सैयद शौकत अली शाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे उम्मीदवार 1524 वोट हासिल करके जीत चुके ने। मोहम्मद आसिम शरीफ 487 वोट हासिल करके हार चुके ने। LA 42 दा रिजल्ट नाज़रीन तुहानू दस रहे हुण। LA 43 दा दस्सिए। मोहम्मद यासीन लोन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे उम्मीदवार 1276 वोट हासिल करके जीत चुके ने। जावेद भट्ट इन्हां दे मद्दे मुकाबल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे 563 वोट हासिल कर सके। मोहम्मद अहमद रजा कादरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दे 1700 वोट हासिल कर सके, जीत चुके ने। LA 44 तो इन्हां दे मद्दे मुकाबल मेहरुन्निसा आज़ाद जम्मू कश्मीर दे हार चुके ने। 650 वोट मिले सिर्फ उन्होंने। LA 45 कश्मीर वैली 6 तो अब्दुल माजिद खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 3,715 वोट हासिल करके जीत चुके ने। इन्हां दे मद्दे मुकाबल ख्वाजा मोहम्मद दिलावर हार चुके ने। कराची में MQM पाकिस्तान के बहादराबाद मरकज उत्ते 2 ग्रुपों में तसादम। ज़राए मुताबिक
ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਧਣ ਉਤੇ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਇਰਿੰਗ ਤੇ ਭਗਦੜ ਨਾਲ 2 ਜ਼ਖਮੀ। ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਮਰਕਜ਼ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਐਮਕੇਐਮ ਮਰਕਜ਼ ਉਤੇ ਦੋਨਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਵਿੱਚ ਹੱਥਾਪਾਈ। ਐਮਕੇਐਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ। ਐਮਕੇਐਮ ਦੇ ਅਰਕਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਮਰਕਜ਼ ਅਪੜ ਗਈ। ਵਜ਼ੀਰ ਦਫਾ ਖਵਾਜਾ ਆਸਿਫ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਕਵੀ ਨੂੰ ਪੀਸੀਬੀ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ। ਆਖਿਆ ਪੀਸੀਬੀ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ-ਆਜ਼ਮ में ना पार्लियामेंट ना ही कोई फरसुदा सियासी निज़ाम है। नकवी साहब सिस्टम बतदरीज बेहतर हो रहे ने ते होंदे भी हैं। नमूने के तौर पर पीसीबी विच कोई इनकलाब लियाओ। शायकीन पीसीबी की परफॉर्मेंस तो कोई खास मुतमईन नहीं। पीसीबी विच ते सारा इक़्तिदार तुहाडे कोल है। बरसगीर दे अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह दे 983वीं सालाना उर्स मुबारक दी 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज हो चुकी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म सैनेटर मोहम्मद इसाक डार ने रस्म चादर पोशी ते दुध दी सबील दे इफ्तिताह करके बाकायदा आगाज किया। तकरीबात 4 अगस्त तक जारी रहनगियां। तफसीलात बिलाल खोरी। पान खानी, खत्म ख्वाजगान, महफिल नात, महफिल समा, कवाली, जिक्र अज़कार, इल्मी ते रूहानी कॉन्फ्रेंसा, मुकाबला हुस्न क़िरात, नात खानी ते महफिल समा दी खसूसी इंतजामात किए गए ने। एदे नाल होर कई दीनी ते रूहानी तकरीबां भी मुनक्किद कीतियां जाणगियां। 983वां उर्स है और लोग जोक दर जोक आ रहे ने, हजूर को फैज़ हासिल कर रहे ने और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन इंतजाम चल रहा है। रूहानी सुकून मिलता वे अल्लाह ताला नेक वली ने अल्लाह ताला इन्हां दे तफैल दे मुताबिक सानू अल्लाह ताला दीन ते अमल करने दी तौफीक देवे। महकमा औकाफ ਵੱਲੋਂ शहर ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਲਈ ਮੁਫਤ ਸ਼ਟਲ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕੀਦਤਮੰਦ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਬੀਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਲੰਗਰ ਦਾ ਵੀ ਵਸੀਅ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਰ ਦਰਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे सालाना उर्स पाक ते महकमा काफ मजहबी उमूर पंजाब ने बड़े अच्छे इंतजामात किए ने। ज़ायरीन दी सहूलत वास्ते हर जगह ते लंगर दा इहतमाम है, दूध दी सबील है, सिक्योरिटी का बड़ा अच्छा इंतजाम है, लोगों नाल ताउन किया जा रहा है। महकमा औकाफ ਵੱਲੋਂ फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, कंट्रोल रूम, हेल्प डेस्क, रहनुमाई मराकज़, खवातीन, बुजुर्ग, शहरियां ते खसूसी अफराद ਲਈ अलग-अलग सहूलतां फराहम कीतियां गईਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ उर्स मुबारक ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਾਇਰੀਨ ਨੂੰ पुरअमन, महफूज ਤੇ रूहानी माहौल ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਮੁਮਕਿਨ सहूलत ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿਲਾਲ ਗੌਰੀ, ਚੌਪਾਲ, ਲਾਹੌਰ। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश 26 जून तो 1 अगस्त तक 126 अफराद चल बसे। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश के दौरान छत्तां दीवारां डिगन ते पानी विच बह जाण नाल 3 अफराद जां बहाग। हैदराबाद, उमरकोट, बदीन समेत अंदरून सिंध बदल जम के वसे। कराची में अज गरज चमक दे नाल बारिश का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी दा नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का दौरा। वज़ीर दाखिला दा शहरियों लिए बेहतरीन सहूलतां वेख के खुशगवार हैरत का इजहार। मोहसिन नकवी ने शिनाख्ती कार्ड ते होर दस्तावेजात बनवाने लिए आए शहरियों नाल मुलाकात की। बाशहरियों की नादरा सेंटर के बाहर मुकर्रर करदा फीस तो वध रकम लैन की शिकायत। वज़ीर दाखिला ने 2 शहरियों के मसले बला ताखीर हल करने लिए अहकामात भी दिते। लाहौर विच पीटीआई रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर नू नारोवाल दे रिहायशी जमान कोगी भट्ट ने कत्ल करवाया। हक़ाइक़ सामने आन लग पे। ज़राए दे मुताबिक कोगी भट्ट ने शूटर्स के जरिए कत्ल करवाया। मुलजिम कोगी भट्ट दा रेत दे ठेके ते अब्दुल्ला ताहिर नाल झगड़ा होया सी। पुलिस हुकाम दा कहना है कोगी भट्ट अमरीका विच मकीम 20 अफराद नू कत्ल करवा चुके हैं। अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस विच 6 मुलजिम गिरफ्तार। कराची विच ख्वाजा सिरावां दे पुलिस एहलकारां उत्ते तशद्दुद दी वीडियो वायरल होने का वाकया। 8 ख्वाजा सिरा गिरफ्तार। पुलिस ने वाकये दा मुकदमा सरकारी मुदय्यत विच दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सिरावां ने कैमरियां नू नुकसान पहुंचाया। पुलिस एहलकारां ते शहरियों नू धक्के दिते। मुलजमां ने गाली गलोच, हंगामा राई ते सरकारी काम विच मुदाखलत की। अमरीकी सदर ट्रंप दा ईरान उत्ते फौरी हमला मनसूख करने का ऐलान। अमरीकी वैबसाइट का दावा। सऊदी अरब ने ट्रंप तो ईरान उत्ते हमले तो गुरेज का मुतालबा किया। दूजी जानिब ईरानी वजीर खारजा का जाहिरियत विचला कई मुल्कों नू भी शरीक होने तो बाज रहन का मशवरा।
ईरान उत्ते मुमकिन अमरीकी हमला टल गया। सदर ट्रंप दा दुनिया दे मुफाद ते मुज़ाकरात दी कामयाबी लई फौजी कार्रवाई मुअख्खर करन दा फैसला। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया बयान विच आखिया है कि अमरीका ईरान दे खिलाफ वड्डे फौजी हमले लई मुकम्मल तौर उत्ते तैयार सी, पर ईरान ते मशरिक़ वस्ता दे होर मुल्कां दी दरख्वास्त उत्ते हमला रोक दिता गया। ट्रंप के मुताबिक मुजवजा मुआहदे विच अपना हुरमज़ नूं फौरी ते मुकम्मल तौर उत्ते खोलन नाले ईरान दे जौहरी खतरे दे खात्मे दी शक भी शामिल होवेगी। सदर ट्रंप दा आखना है कि वो मुआहदे नूं जल्द हतमी शक्ल दिते जाण दी उम्मीद उत्ते हमला मनसूख करन लई रजामंद होए ने। ईरान दी बका एक कामयाब ते खुशहाल रियासत दे तौर उत्ते फौरी मुआहदे नाल मशरूत है। इसराइल भी इस मौके दी हिमायत कर रहा है ते सारे फरीकां नूं फौरी तौर उत्ते मुज़ाकरात मुकम्मल करने चाहिए ने। अमरीकी न्यूज़ साइट एक्सियोस के मुताबिक सऊदी अरब, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, तुर्किया ते पाकिस्तान ने भी कशीदगी घटावन उत्ते जोर दिता, जिस तो बाद सदर ट्रंप ने ईरान उत्ते मुमकिन अमरीकी हमला मुअख्खर करन दा ऐलान किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने फॉक्स न्यूज़ नाल गलबात करदे आखिया है कि ईरान खित्ते विच अपना असर रसूख वधाण दी कोशिश करदा है, जिन्हों बदलना जरूरी है। I think the regime has to change. You may not have a regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change. And the only way you're going to change that is if you make the price of it too high for them to be able to pay. CNN के मुताबिक सऊदी सिफारतकारी ने अमरीकी फैसले उत्ते असर पाया, क्योंकि वाशिंगटन खित्ते विच अपने इत्तेहादियां नाल ताउन नूं अहमियत देंदा है। ईरान भी मुमकिन मुज़ाकरात दे जरिए कुछ वक्त हासिल करने की कोशिश कर रहा है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते हमलियां दा नतीजा अमरीकी हाकमाना निज़ाम दी तबाही होवेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उत्ते हमले कीते गए तां मैदान जंग तो बाहर असरात होणगे। ईरानी सुप्रीम लीडर दे सीनियर मशीर मोहम्मद मुखबर दा कहना है मगरबी ताकतां वल्लों 250 साल विच बनाया गया ग्लोबल ऑर्डर तबाह कर दिता गया। कलअदम एक्शन कमेटी उत्ते लाइन ऑफ कंट्रोल दी दूजी जानिब तो भी शदीद तनकीद। कलअदम एक्शन कमेटी दे बेमानी मुतालबात हरीत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक दा रद्द अमल। हरीत रहनुमा ने आख्या कलअदम एक्शन कमेटी नूं आड़े हथों लै लिता। उन्होंने आख्या लखां कश्मीरी महाजरीन दे हक रायदही नूं नजरअंदाज नहीं करता जा सकता। कश्मीरी महाजरीन दे हकूक मसावी एहतराम ते तहफ़्फ़ुज़ दे मुस्तहिक ने। दिफाए वतन दे नाल कश्मीरी बहन भरावां दी खिदमत ते फलाह बहबूद विच पाक फौज पेश पाक फौज वल्लों रावलाकोट विच मुनीर चौक ते 15 चौक उत्ते 2 मोबाइल फ्री मैडिकल कैंप्स दे इनेकाद। तिब्बी अमले वल्लों मजमूई तौर उत्ते 3000 तो वध मरीजां नूं मुफ्त अदवियात फराहम कीतियां गईयां। शहरियां ने बर वक्त ते मुफ्त तिब्बी सहूलतां दी फराहमी नूं खुश आइन करार दिता। खैबर पख्तूनख्वा विच आला अहदेदार उत्ते फाइज PTI अहदेदारां दी नाम निहाद काबलियत दा पोल खुल गया। मैरिट दी दावेदार तहरीक इंसाफ हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा विच कलीदी अहदियां लई मौजू अफराद दे इंतखाब विच मुकम्मल नाकाम हो गई। खैबर पख्तूनख्वा दे वजीर बराए हायर एजुकेशन मीना खान 4 सदा विच AI उत्ते तालबा दी ब्रीफिंग समझन उत्ते क्लासर रहे। सूबाई वजीर मीना खान ने एतराफ किया कि उन्हां नूं ब्रीफिंग समझ नहीं आ रही, जिहदे उत्ते नाल मौजूद खातून ने पश्तो विच भी समझाने की कोशिश की थी। बाद अजां तालबा ने खुद भी ब्रीफिंग पश्तो विच पेश की थी ताकि मीना खान नूं गलत समझ आ जाए, लेकिन वजीर फिर भी उन्हां नूं समझन तो क्लासर रहे। माहिरीन के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा दे वजीर बराए हायर एजुकेशन जे अपने मौजू नूं समझन तो क्लासर है ते फिर उन्हां तो अपने सूबे विच तलीमी फरोग लई की तवक्को रखी जा सकती है। हंगू पुलिस दे शहीदां दा बदला लै लिता गया। सिक्योरिटी फोर्सेस दा हंगू दे इलाके छेपी नरियाब विच इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले दा मास्टरमाइंड खारजी मुआविया जहन्नम वासिल। खारजी अमीर मुआविया फितरल ख्वारिज करम विच कमांडर काजिम तो बाद इकराहम जिम्मेदार उत्ते फायसी हलाक खारजी सिक्योरिटी फोर्सेस नूं कई दहशतगर्द कार्रवाइयां विच मतलूब सी। सिक्योरिटी फोर्सेस दे मुताबिक खजीना बांडा चेक पोस्ट हमले विच मुलविस सारे दहशतगर्दां दे खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की जाए। इस नाली नाजरीन न्यूज़ स्टूडियो तो फिलहाल क्लियर नहीं खबरां दी तफसीलात तुसी जान चुके हो। बाखबर रहन वास्ते जुड़े रहो चौपाल दे नाल। तुंदी आवाज़ तुहाडी चौपाल साडी। जो वखाई देंदा है वो होंदा नहीं ते जो होंदा है वो वखाई नहीं देंदा।
ਜੇ ਹਰ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਸਿਰਫ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਹੋਣ, ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਦਾਅਵੇ ਹੀ ਗੂੰਜਦੇ ਹੋਵਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੱਕ ਲਈ ਬੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸੱਚ ਲਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ ਹਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜੋ ਆਵਾਮ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਰਾਜ ਵੀਰ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਬਚਦਾ ਏ, ਸੱਚ ਆਖਿਆਂ ਭਾਂਬੜ ਮੱਚਦਾ ਏ, ਜੀ ਦੋਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਜੱਚਦਾ ਏ, ਜੱਚ ਜੱਚ ਕੇ ਜੀਭਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੂੰਹ ਆਈ ਬਾਤ ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਏ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਰੀਕੇ ਆਦਮ ਇਤਮਾਦ ਹੈ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੈਲ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਇਹ 6-8 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਪਈ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਾਂਟ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਈ ਔਰ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲਿਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। 27ਵੀਂ ਆਇਨੀ ਤਰਮੀਮ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਈ ਹੈ ਸਰ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆ ਰਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਸ ਕਰਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੀ ਖੋਲਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਦੇਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੇ ਬਲਕਿ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਜਿਨਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲਾਹੌਰ ਦਾਤਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰ, ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਰੰਗ ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਣਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਦ। ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣੇਗੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼। ਚੌਪਾਲ, ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਰਫਾਨੀ ਚਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟੇ ਹੋਏ ਪਹਾੜ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੁਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤਸਵੀਰ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਜੇਗਾ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ 3 ਮਰਹਲਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲਾ ਮਰਹਲਾ 27 ਜੁਲਾਈ, ਦੂਜਾ 2 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੀਜਾ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 45 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੇਗਾ, ਆਵਾਮ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸਿਆਸੀ ਗਹਿਮਾ-ਗਹਿਮੀ, ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਪਲ-ਪਲ ਬਦਲਦੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ। ਅਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਵਰੇਜ। ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੱਕ, ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਤਜਜ਼ੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਨਤੀਜੇ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 2026 ਦੀ ਪਲ-ਪਲ ਦੀ ਲਾਈਵ ਕਵਰੇਜ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ।
ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਰਕ ਅਲਾਮਾ ਮੁਹੰਮਦ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਜਾਏ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ 1883 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਦੀਦ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਲਾਹੀਅਤ ਤੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਬਿਹਤਰੀ ਆਈ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੋਵੇ, ਫੁੱਟਬਾਲ, ਹਾਕੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖੇਲ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਆਲਮੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦੇ ਹਰ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੀ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 700 ਤੋਂ 800 ਟਾਂਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਬਾਉਂਸ ਟੈਸਟ ਥਰੂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬਾਲ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਖੁਦਕਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੈਬਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਐਡੀਡਾਸ ਤੇ ਫੀਫਾ ਵਰਗੇ ਆਲਮੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਫੁੱਟਬਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 2014 ਵਾਸਤੇ ਬਰਜ਼ੂਕਾ ਤੇ 2018 ਦੇ ਲਈ ਟੈਲਸਟਾਰ 18 ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਖੇਲ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸਿਰਫ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਕਸਦ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਇਤ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਨਰ ਨਸਲ ਤੋਂ ਨਸਲ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਮਰਹਲਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਹ ਬਰਤਰੀ 20 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਗੈਰਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤੀਜਾ। 8 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ, 1 ਉਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ। ਹਲੇ 41, 42, 43 ਤੇ 44 ਤੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਫਾਤੇ। ਹਲੇ 30, 37, 38 ਤੇ 39 ਤੋਂ ਵੀ ਨੂਨ ਕਾਮਯਾਬ। ਹਲੇ 45 ਤੋਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਬਦੁਲ ਮਾजिद ਖਾਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰਤਮੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨਤਾਇਜ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨੂੰ 12 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬਰਤਰੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਾਬਾਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੀ 8 ਤੇ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ 12 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਸਵਾਦ ਵਿੱਚ ਥਾਣਾ ਕਬਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ ਧਮਾਕਾ ਰੈਸਕਿਊ ਦੀ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ 14 ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਸਦੀਕ। ਕੇਬੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾबिक 7 ਅਫਰਾਦ ਸ਼ਹੀਦ, 18 ਜ਼ਖਮੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਉਤੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ। MQM ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਬਾਦ ਮਰਕਜ਼ ਵਿੱਚ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ। ਪਾਰਟੀ ਮਰਕਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ, ਭਗਦੜ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਾਲ 2 ਅਫਰਾਦ ਜ਼ਖਮੀ। ਜ਼ਰਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਇਜਲਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਮਰਕਜ਼ ਅਪੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ MM ਆਲਮ ਰੋਡ ਗੁਲਬਰਗ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਤਿਸ਼ਜ਼ਦਗੀ। ਰੈਸਕਿਊ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਅੱਗ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਉੱਤੇ ਪਏ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਟੀਮ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਸਰੂਫ।
ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾनिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम चौपाल च जी आनू मैं हाँ मलिक महातीर मोहम्मद खास खबरां तुसी जान चुके हो खबरां दी तफसीलात लई जुड़े रहो चौपाल दे नाल कुंज आवाज़ तुहाडी चौपाल साडी। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੌਪਾਲ ਟੀਵੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਸ ਸੋਚ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਬਣਵਾਈ। ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਸਨ ਔਰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਂਢੂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਬੜੇ ਦਿਆਲੂ ਆਦਮੀ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਲਗਾਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੱਖ ਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਆਲੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੰਗਾਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਜੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਮੰਕੇਰਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਪਧਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਬਣਾਈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਜੋਬਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਇਸ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਗਰ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਰਸਾ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਕ ਕੈਸਾ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਲਾਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਖਾਸ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ, ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਰਫਲੀ 40 ਤੋਂ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਤਨ ਸੁਰੰਗ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸੇ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਇੱਥੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸੁਰੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਸਮੇਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਉਹ ਸੁਰੰਗ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਰੰਗ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੰਗ ਕਾਫੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਕਸਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਤੋਂ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਰੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸੁਰੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ, ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਲ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਰਚਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਜਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬੂਹਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਤਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਪਨਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਾੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਹਿਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵੇਲੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਬਣੇ ਰਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚਲੀਏ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਦਰਮਿਆਨ 'ਚ ਇੱਕ ਹਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹ ਕਮਰਾ, ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀ ਨੁੱਕਰ ਤੇ ਕਮਰਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਛੱਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਰੌਣਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਟ ਸੀ ਖਾਸ ਲਾਹੌਰ
नाज़रीन अहम खबर तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਹਾਜਰੀਨ ਦੀ 2 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਤੇ ਪੋਲਿੰਗ ਹੋਈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਜੋਸ਼ ਖਰੋਸ਼ ਤੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਤਫਸੀਲਾਤ ਜਾਣਨੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੀਆਂ ਅਸਗਰ ਸਲੀਮੀ ਕੋਲੋਂ। ਜੀ जी बिल्कुल आज़ाद जम्मू कश्मीर की कानून साज असैंबली दियां लाहौर दियां 2 मुहाजर सीटां वास्ते अज इलैक्शन होए सी। सुबह 9 बजे जड़ा वोटिंग का सिलसिला शुरू होया सी और बिला तातुल 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहा है। इस वक्त मैं रिटर्निंग ऑफिस RO जड़ा जिन्हों कहते हैं ऑफिस LA 41 उत्थे मौजूद है वा ते काफ़ी हद तक जड़े गए ने अपना जड़े रिजल्ट आ चुके गए ने, कुछ आने का सिलसिला भी जारी है। लेकिन हाल ही तक जे नताइज के मुताबिक जड़े गए ना आमर शाह वो वाजे बरतरी हासिल कर चुके गए ने, जबकि जी आज़ाद उम्मीदवार है सी सभा दीवान वो दूसरे नंबर पर है ने। तो अगर देखा जाए ये तमाम जड़ा इलैक्शन है सी इहदे मुल्क की तमाम वड्डी सियासी जमातां ने जिन्हां मुस्लिम लीग नून भी सी, पीपल्स पार्टी भी सी, आज़ाद उम्मीदवार भी सी, इस्तेहकामे पार्टी जड़े इस्तेहकामे पाकिस्तान पार्टी दे उम्मीदवार भी शामिल सी, जमात इस्लामी दे भी उम्मीदवार शामिल सी। मजमूई तौर पर 26 उम्मीदवार जड़े गए ने 2 नशिस्तां ते मैदान च उतरे गए सी, जिन्हां वास्ते 44 पोलिंग स्टेशन जड़े गए ने वो बनाए गए सी। जिस तरह मैं पहले भी कहा गया कि काफ़ी हद तक जड़े गए ने नतीजा आ चुके गए ने और जिहदे विच आमर शाह इस वक्त बरतरी हासिल कर चुके गए ने। लेकिन हाल ही तक गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। तो जिस हवाले नाल सिर्फ साड़ी रिटर्निंग ऑफिसर नाल भी गल हुई है, वो कहते हैं कि जदों भी पूरा जड़ा रिजल्ट है कंपाइल होएगा जड़ा है ना LA 41 का नतीजा बाकायदा तौर पर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया मियां असगर सलीमी। इस नाल न्यूज़ स्टूडियो तो फिलवक्त लेने मजीद बा खबर आने वास्ते जुड़े रहो चौपाल दे नाल। बस लाहौर शहर तो आउंदी सीगी रेहड़ियां दे उत्ते, सो ਉਹ ਇੱਟ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹੀ ਇੱਟ, ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਇੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਭਾਰੀ ਲਾਗਤ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਥਾਂ ਅੱਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਸਥਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਮੰਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਬੱਦਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਬੱਦਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਪਰ ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਹਵੇਲੀ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵੇਲੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ 4 ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੁੱਲਾ ਵਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਡੰਗਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਓਨੀ ਹੀ ਲਾਗਤ ਅੱਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਜਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਨੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਹਿਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹ 2 ਕਮਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਲੋਤਾ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਰਾਊਂਡ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਦਾ ਛੱਤ ਹੁਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਸੀਗੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, 2 ਕਮਰੇ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ।
ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਵੇਲੀ ਦਾ, ਹਵੇਲੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਦਲੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲੀਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਬੇਸ ਇਮਾਰਤ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਉਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਸਕਣ। 200-250 ਸਾਲ ਕੱਢਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਦਲੇ, 47 ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੌਸਮੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਜੋਬਨ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਮਾਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਚੱਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਇਹ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਮਰੇ ਦੇਖੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਵਾਲਾ ਚੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 500 ਸਾਲ 400 ਸਾਲ ਜਾਂ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਨਹੀਂ ਖਿੜਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਰਾਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜਕੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਲਾਂਘਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਖਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੱਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੋਟਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਕਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਕਿ ਛੱਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਛੱਤ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਐਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੀ ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। सियासी चालां दी बसात ते ए मोहरा ए कमाल, हर दिन सियासत ते मईशत दा हाल, कौन किस दे एजेंडे ते कर रहा है कम, अकवामे आलम दा किरदार की सही ते की गलत, ना माजी दियां गल्लां ना मुस्तकबिल दियां सोचां। ਵੇਖੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਪੀਰ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 9:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਗਲੀ ਹਰ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਪਈ ਏ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨਕੁਨ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਭਰਦੇ ਸਿਤਾਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ। ਵੇਖੋ ਆਏ ਪੰਜਾਬੀ ਛਾਏ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁੱਧ ਰਾਤ 11:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ।
ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਦਾ ਉਸ ਚਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਇਹਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਢਹਿ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੌਸਮ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਰਿਆਲੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਇੱਥੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। 3 ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰਾਬ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਆਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਾਗਰੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਔਰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਇੱਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਮਾਰਤ ਇਦਾਂ ਸਿਮਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਥੀਂ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਗਾਠ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਚਗਾਠ ਹੈ, ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਚਗਾਠ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਹਰਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮਸ਼ਾਲ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੱਤੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਦੇ ਦੀਵੇ ਜਲਾ ਕੇ ਲੋ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹਵੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਉਤਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਹਾਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਮਰਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਆਰਚਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਸ਼ਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿੜਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ 360 ਵਿਊ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਢਹਿ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਰਚਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੀਵਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਾਬੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਮਾਰਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲਸਤਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਮਾਰਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਰਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, 2 ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਘਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕੀ ਉਹ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਾਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਪਲਸਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਿਹਰਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਟਾਂ ਨੂੰ ਘੜ ਕੇ ਉਹ ਮਿਹਰਾਬੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਾਂ ਮਿਹਰਾਬੀ ਖਿੜਕੀਆਂ ਉਹ ਪੜਛੱਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੜਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਹੀ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਖਲੋਤਾ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਰਤ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੋਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਤੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ।
ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਰਾਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤਰ ਇੱਥੇ ਘੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਉਹੀ ਆਰਟ ਵਰਕ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਦੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਛਾਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਕੀਤਾ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਰੇ ਨੁੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਕਮਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚੁਬਾਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਹਵਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਓਪਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਖਿੜਕੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਰਾ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਸਿੱਧੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਕਮਰਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਖਿੜਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਾਕੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਥੱਲੜੇ ਪਾਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਿਹਰਾਬੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਰਚਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਰਚਾਂ ਚਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਨੀਚਾਂ ਦੀ ਅਸ਼ਨਾਈ ਕੋਲੋਂ ਫੈਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਕਿੱਕਰ ਤੇ ਅੰਗੂਰ ਚੜਾਇਆ ਹਰ ਗੁੱਛਾ ਜ਼ਖਮਾਇਆ। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜੋ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਹ ਮਸਾਇਲ ਜੋ ਹੱਲ ਤਲਬ ਨੇ, ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਅਰਬਾਬੇ ਇਖਤਿਆਰ ਤੱਕ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਰੰਗ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੁਣ ਆਵੇਗੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਚੌਪਾਲ। ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਚੌਪਾਲ ਸਾਡੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਅਦਪਜਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ, ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਏ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੋਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਖਬਰ, ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ ਖਬਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਸ਼ੁਮਾਇਲਾ ਨਿਆਜ਼। 4 ਸ਼ੁਫੇਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ। ਵੇਖੋ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪੀਰ ਤੋਂ ਜੁਮੇਰਾਤ ਰਾਤ 8:05 ਤੇ ਸਿਰਫ ਚੌਪਾਲ ਉੱਤੇ। ईमान सलामत हर कोई मंगे,
इश्क सलामत कोई हू, जिस मंजिल नू इश्क पहुंचावे ईमान खबर ना होई हू। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਹਵੇਲੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਸੈਫੁੱਲਾ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। सब तो पहले ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਿਛੋਕੜ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹ ਰਹਿਮਾਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਜੇ ਜਨਾਬ ਹਵੇਲੀ ਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਰਡਰ ਬੈਲਟ ਦਾ ਲਾਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਹਵੇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ? ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ ਪੈਡੀਗਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲਕਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਜ਼ੁਲਫ ਵੀ ਸਨ, ਸੰਧੂ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਸ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਿਲਟਰੀ ਕਮਾਂਡਰ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਲਾਈਕ ਆ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ। ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜ ਦੀ ਕਮਾਂਡ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੂਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸਨ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਆਹ ਹਵੇਲੀ ਜਨਾਬ ਇਹਦੇ ਪਸੇ ਮੰਜ਼ਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ, ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਰਕਬਾ 8 ਕਨਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਦ ਹੈ, 1 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਜ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਠੰਡੀ ਹੋਏਗੀ ਜਨਾਬ, ਇੱਥੇ ਜਿੰ ਚਿੱਲਰ ਤੇ ਏਸੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਸਰਦੀ ਪੋ ਮਾਘ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਂਝ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਾਬ ਹੀਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਸਤਾ ਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਮਰੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜੋਬਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਾੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਬਚੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 70-80 ਕਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੋਇਲ ਕਿਚਨ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ, ਰੋਇਲ ਬਾਥ ਸੈਪਰੇਟ ਸੀ, ਗੈਸਟ ਰੂਮ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਲਹਿਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਜਿਹਦਾ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੇ ਨਾ, ਆਹ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਸਰਦਾਰ ਸਰਦਾਰਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਅਗਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਕੋਲ ਬੁੱਧੂ ਦਾਵਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ। ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਬੁੱਧੂ ਦਾਵਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨੇ 1 ਲੱਖ ਖੋਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਲੋਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਖੋਤਾ ਤੇ ਅਨਲੋਡ ਇੱਟਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਖੋਤੇ ਦੀ ਇੱਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੱਫੇ ਤੋਂ ਚੌੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਨਾਬ ਕੰਧਾਂ ਨੇ, ਤੇ 4-4 ਗੁਣਾ ਅਗਰ ਜੱਫੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਥੱਲੇ ਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਗੱਡ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ। ਤੇ ਲੇਟੈਸਟ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਨੂੰ ਮੱਡ ਸੀਮੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪੀਨਟਸ, ਦਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੂਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਚ ਭੋਰ ਉਹ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ 4 ਪਈ ਬੁਣਨ ਵਾਲਾ 4 ਪਈ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਚਨਾਈ ਇਹਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਲੋਕਾਰ ਇਹਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫਿਰ ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਨ, ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੰਦਲ ਤੇ ਦਿਆਰ ਦੀ ਲੱਕੜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਕਿਲੋਆਂ ਤੇ ਇੰਚਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀ ਪਈ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ ਕਿ 250-300 ਸਾਲ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹਵੇਲੀ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਦੀਮਕ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ ਘੁਣ ਲੱਗਿਆ ਲੱਕੜ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਰੀਆ ਇਹ 8 ਕਨਾਲ ਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਪਰੇਟ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਢਾਹ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾਨਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਜਿੰਜ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਹੋਮ ਤੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਹੋਮ ਬਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਸ਼ੇਰੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਵੇਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਪਲੇਸਿਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਓਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ
ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੋ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਵਰਲਡ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ। ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਦੀ ਨਾ 8ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਸਿੱਖ ਅਗਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮੇਰਾ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਦਾਦਾ ਜੀ, ਪੜਦਾਦਾ, ਪੜਦਾਦੀ ਜਾਨ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਡਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿੰਦਾ ਅਫਰਾਦੀ ਜੀ ਆ ਨਾ, ਕੂਵਤ ਸ਼ਰੀਕਾ ਬਰਾਦਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਲਾਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਾਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਦਾਦੇ ਤੋਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪਿਓ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਇੰਜ ਵਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੀਅਲ ਓਨਰ ਐ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਛਾ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਦਫਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿਊਚੁਅਲ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ, ਕੋਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਸੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਨਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਬਲਕਿ ਪੜਾਣੇ ਦਾ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਰਾ ਮੋਰਾ ਹਵੇਲੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਇੱਥੇ ਵਲੋਗਰਸ ਆਉਣਗੇ, ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਣਗੇ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੋਟ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਤਵੱਸਲ ਨਾਲ ਵੀ ਦਾਵਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਫਾਦੇ ਆਮਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਨਾਬ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਓਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਹੀ ਅਲੱਗ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 200-250 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਰ ਜੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਸੰਧੂ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਬਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹੀ ਵਸਨੀਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਜਿੰਜ ਸਾਡੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ 1947 ਦੀ ਵੰਡ 'ਚ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ 80-85% ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਨਾਬ ਪਿੰਡ ਪੜਾਣੇ 'ਚ 80% ਆਬਾਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਅਗਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਨੋ ਮੈਟਰ ਇਨ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਜਾਂ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ਮ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਮਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਤਸ਼ਕੀਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁਸਲਮ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜਾਣੇ 'ਚ 80% ਆਬਾਦੀ ਜੱਟ ਸੰਧੂਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨੇ ਜਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ 20% ਇੱਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿੰਜ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਉਦੋਂ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਨਾਬ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਾਜ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵੀ ਇਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣਾ ਫੇਥ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਜੇਕਰ ਪੁੱਛਾਂ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੜਾਣਾ ਪਿੰਡ ਨਾ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਲੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਰੱਬ ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਕਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਛੱਟੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਦ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ।
ਤੇ ਆ ਜਨਾਬ ਪੜਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਫੇਮਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਸਰਦਾਰ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਨ ਬਾਨ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਸਮਝੋ ਹਵੇਲੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਜਿਸ ਮਰਜ਼ੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਤੇ ਸ਼ੈਂਜਨ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਓ, USA ਵਿੱਚ ਜਾਓ, UK ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਜਨਾਬ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਪੜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਫਖਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਂਝ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਿੰਡ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਸਾ ਕੋਈ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਜਾਂ ਐਸਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਆ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੜਾਣੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਆ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਆ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀਆ ਹਵੇਲੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਵਜਕਾ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ 7 ਸਮੁੰਦਰ ਪਾਰ ਵੀ ਜਨਾਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਵੋ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਸਾਈਟ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 47 ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਜੀ 1947 ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿੰਜ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਆ 16 ਆਨੇ ਗੱਲ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚਤਾਲੀ ਹੈ ਜਨਾਬ। ਅਖੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 300 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਮੇਲ ਜੋਲ ਤੇ ਭਰਪਾਂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਨਾਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਸੀ ਜਿੰਜ ਘਿਓ ਖਿਚੜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮਰਡਰ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਸਨ ਜਨਾਬ। ਗੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਭਰਾ ਬੰਦੀ ਜਨਾਬ ਰਹਿਣਾ ਸਹਿਣਾ ਰਵਾਇਤਾਂ ਉਹ ਸੇਮ ਸਨ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਉਧਰ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿੰਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੋ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਬਰਕੀ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਓਕੂਪਾਈ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ 85 ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ ਛੱਤਾਂ ਸਨ, ਬਿਆਰ ਸੰਦਲ ਦੀਆਂ ਖਿੜਕੀਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਫਰੈਸਕੋ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਬੋਰਿੰਗ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ, ਬਾਗਾਤ ਸਨ, ਬਾਲਨ ਸਨ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਜੇ ਮਾਲਿਕ ਗਨੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਗਈ ਜੰਗ ਦਾ ਸਮਾਨ। ਉਹਦੇ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਾਏ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ 71 ਦੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਏ, ਫਿਰ ਕਾਰਗਲ ਦਾ ਦੌਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝੋ 70% ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਿਲੀਅਨਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖਰਾਬ। ਫਿਰ ਡੰਗਰ ਆਏ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਈ। ਫਿਰ 30% ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰੀ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਪੁੱਛੋ ਕਿੰਜ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦਾ ਖਤਮ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਛਤੀਰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾ ਬਾਲਣ ਦੀ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੋਠਾ ਕੁੱਲਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਧ ਦੇੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਜਾਂ ਛੱਤ ਲੈ ਜਾ ਦੇੜ ਕੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ DHA ਡਿਫੈਂਸ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਬਰਕੀ ਰੋਡ ਤੇ ਤੇ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਗੇ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਾਂ ਐਸਾ 에ਅਰਪੋਰਟ ਬੂਸਟ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਕਬਿਆਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦ ਸਿੰਧ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵਲੋਗਰਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ, ਇੱਥੇ ਡਰਾਮੇ, ਫਿਲਮਾਂ, ਐਕਟਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਕੌਮ ਜਾਂ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਖਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਲਜ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਮੌਸਮ ਦੀ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਦੋਂ ਦੀ ਸੇਫ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਟਰਕਚਰ ਇਹ ਖੰਡਰ ਬਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਰਤ ਅਜ਼ੀਮ ਥੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਨਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਬਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ 200-300 ਸਾਲ ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੁੱਖ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਗੋਤਾ ਲਾ ਬੈਠਾ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਣੀ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅੱਜ ਬੇਸ ਇਮਾਰਤ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਛੱਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਈ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਕਈ ਮੌਸਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੇਸ ਇਮਾਰਤ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਐਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬਾ ਜਿੰਦੀ CM ਨੇ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਨਾਬ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ
ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜੀ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹਿਊਜ ਬਜਟ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਅੱਛਾ, ਬਜਟ ਦੇ ਜੀ 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 ਉਹਨਾਂ ਦਾ